आज से 5 साल पहले। अच्छा, पीछे वाले सोच रहे होंगे, एक सेकंड, पीछे वाले सोच रहे होंगे यार ये तो दिख भी नहीं रहा, ये इतना छोटा सा है कौन। दिखने में छोटा जरूर हूं, बट आई एम थैंकफुल टू फॉरएवर, आई एम थैंकफुल टू गॉड कि उस छोटे से दिखने वाले आदमी को, बच्चे को फॉरएवर ने आज इस स्टेज पे पहुंचाया जिसको सुनने 15-20 हजार लोग खड़े हैं। आई एम वेरी थैंकफुल। ज्यादा टाइम ना लेते हुए जर्नी स्टार्ट करूंगा। ये आप देख सकते हो, ये मेरा और छोटा वर्जन है आज से 5 साल पहले का। 2017 की बात है, मैं स्कूल कर रहा था, स्कूल पढ़ रहा था, 12th कंप्लीट करी थी, साइंस बैकग्राउंड से था, सोचा था पढ़ाई करूंगा, अच्छा बनूंगा। बट एक चीज देखी थी कि जो लोग भी साइंस बैकग्राउंड से आगे बढ़े हैं, नो डाउट इट इज अ वेरी गुड प्रोफेशन, बट जो उन्होंने अचीव किया है वो मेरा गोल नहीं था। मेरे को पता था मेरा गोल अगर पूरा हो सकता है तो वो बिजनेस से पूरा हो सकता है। तो उस टाइम पे मैंने अकेले नहीं, अपने भाई के साथ, और उस भाई का नाम है तरंग अरोड़ा, एक बार जोरदार तालियां, अपने भाई के साथ सोचा कि कुछ बिजनेस करते हैं, कुछ सोचते हैं। बट जैसे गौरव सर ने बताया कि बिजनेस करने में पैसा लगता है, और ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि पैसा कहां से आएगा। उस टाइम कोइंसिडेंटली हम एक पर्सन के थ्रू, उस पर्सन के लिए भी एक बार ताली बजा दो यार, एक पर्सन के थ्रू फॉरएवर मिला, फॉरएवर को समझा, मार्केटिंग प्लान समझा। अब एक स्टूडेंट जो मात्र 18 साल का है, वो देख रहा है कि पैसा लगाए बिना लोग पैसा कमा रहे हैं, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। जब ये चीज देखी कि पैसा लगाए बिना पैसा कमानी पड़ेगी, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, जब कोई भी फॉरएवर स्टार्ट करता है, सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसकी लाइफ का वाई। आज यहां बहुत सारे लोग बैठे हो, आप सब चाहते हो कि आप कुछ करो, बट जरूरी क्या करो वो नहीं है, जरूरी है कि आप क्यों कुछ करो। और मेरा वो वाई क्लियर था, और हो सकता है यहां बैठे हुए आप लोगों का भी वही वाई हो। यहां पे हम सबके पेरेंट्स हैं, सबके पेरेंट्स हैं, सब अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं। मेरा भी एक करने का, तो मैं कैसे रुक जाऊं, मैं कैसे कुछ स्टार्ट ना करूं। उस टाइम पे फॉरएवर स्टार्ट किया। आप सबके पेरेंट्स ने भी मना किया होगा, मेरे पेरेंट्स ने भी मना किया, बट मैं दिल से थैंक्स करना चाहूंगा उन लोगों को, अपने पेरेंट्स को, जिन्होंने मेरी जिद को सुन के, मेरी जिद को मान के मेरे को ওকে। সব সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি প্রোগ্রেসিভ ক্লাবের বিজনেস কোর্সের সব থেকে ভ্যালুয়েবল এন্ড গুরুত্বপূর্ণ সেশনে। দেখতে দেখতে আপনাদের সাথে আমাদের সিলেক্টেড কিছু পার্সনদেরকে নিয়ে আমরা আজকের এই প্রোগ্রামের মূল প্রোগ্রামের জায়গাতে চলে এসেছি। তো আপনারা গত 3 দিন অ্যান্ড গতকালকে আপনারা সবাই খুব চমৎকার একটা সেশন এনজয় করেছেন, এন্ড সকলে এখানে যারা উপস্থিত আছেন প্রত্যেকে কিন্তু কোয়ালিফাই হয়েই এই ধাপটার জন্য, এই গুরুত্বপূর্ণ সেশনের জন্য কোয়ালিফাই হয়েছে। তো আজকের এই সেশনটা আপনাদের জন্য অনেক বেশি ভ্যালুয়েবল, বিকজ অফ আজকের এই সেশন থেকে আপনারা জেনে যাবেন যে আপনি কিভাবে ফরএভারের লাইসেন্সটা নিয়ে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা এন্টারপ্রেনারশিপকে ডেভেলপ করে আপনি এখান থেকে একটা গ্লোবাল ক্যারিয়ারকে এস্টাবলিশ করতে পারেন। তো এই পুরো ব্যাপারটা আজকে প্রোগ্রামে আপনি বিস্তারিতভাবে ক্লিয়ার হয়ে যাবেন। তো আশা করছি সকলে খুব মনোযোগের সাথে এবং গুরুত্বের সাথে আজকে প্রোগ্রামে যুক্ত হয়েছেন। এখনো যারা যুক্ত হয়নি, আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলবো, তাদের স্পন্সরের উদ্দেশ্যে বলবো খুব দ্রুত যুক্ত হওয়ার জন্য, বিকজ অফ আপনি গতদিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ভাইবা দিয়ে আপনি কোয়ালিফাই হয়েই কিন্তু আজকে প্রোগ্রামটির জন্য সিলেক্টেড হয়েছেন। সো দ্যাটস ওয়াই আজকের প্রোগ্রামটা
আমাদের সকলের জন্য এই যে আজকে এবং আগামীকালকে দুইটা ক্লাস হবে, এই দুইটা ক্লাস আমাদের সকলের জন্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তো আমি সকলকে বলবো যে খুব দ্রুত যুক্ত হওয়ার জন্য, এবং সেই সাথে যারা আমাদের এই মূল পর্বের ক্লাসের জন্য সিলেক্টেড হয়েছেন তাদের সকলকে জানাচ্ছি প্রগ্রেসিভ ক্লাবের পক্ষ থেকে অনেক অনেক অভিনন্দন এবং শুভকামনা। এবং এবং আপনারা প্রগ্রেসিভ ক্লাবের মাধ্যমে যেভাবে আজকে আমি আমার ক্যারিয়ারটাকে পরিবর্তন করেছি, নট অনলি আমি, অসংখ্য ব্যক্তি আপনারা যাদের কাছে ভাইবা দিয়েছেন তাদের সকলের কাছেই শুনেছেন যে প্রগ্রেসিভ ক্লাব তাদের লাইফটাকে কিভাবে পরিবর্তন করে দিয়েছে, যে প্রগ্রেসিভ ক্লাবের সাথে যুক্ত হয়ে সে কিভাবে একটু একটু করে প্রগ্রেসিভ ক্লাবের মেন্টরশিপের মাধ্যমে তার ক্যারিয়ারটাকে পরিবর্তন করেছে। তো আপনিও চাইলে আমার মতো এরকম একটা ভ্যালুয়েবল জায়গাতে চলে আসতে পারবেন, এবং সেই প্রত্যাশাই আমি করতেছি। এবং আজকের এই মূল সেশনে যে সকল সিলেক্টেড পার্সনরা যুক্ত হয়েছেন, আপনারা প্রত্যেকে আপনাদের মেধা এবং শ্রমকে কাজে লাগিয়ে প্রগ্রেসিভ ক্লাবের মেন্টরশিপের মাধ্যমে আপকামিং ডেসে আপনারা বাংলাদেশের মধ্যে একজন সাকসেসফুল এন্টারপ্রেনার হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত লাভ করতে পারবেন, সেই প্রত্যাশা করতেছি। তো আমরা প্রোগ্রামের একদমই মূল পর্বে চলে এসেছি, তো আমি আশা করছি সকলে যুক্ত হয়েছেন। তো আমি এ পর্যায়ে কোরআন তেলাওয়াতের জন্য বিনীতভাবে আহ্বান জানাবো হ্যান্ড রাইজ করার জন্য আমাদের বাইজিদ ভাই যদি থেকে থাকেন, অথবা সানাউল্লাহ ভাই যদি থেকে থাকেন, একটু কাইন্ডলি হ্যান্ড রাইজ করবেন। অথবা স্বেচ্ছায় যদি কেউ কোরআন তেলাওয়াত করতে চান তাহলে হ্যান্ড রাইজ করবেন। ওকে, আমাদের সাথে অলরেডি এখন ইব্রাহিম, এমডি ইব্রাহিম কোরআন তেলাওয়াতের জন্য হ্যান্ড রাইজ করেছেন। আমি আপনাকে আনমিউট করে দিচ্ছি, এমডি ইব্রাহিম আপনি কন্টিনিউ করবেন। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم. ওকে, অসংখ্য ধন্যবাদ এমডি ইব্রাহিমকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে কোরআন তেলাওয়াত করার জন্য। তো আমি প্রোগ্রামের একদমই মূল পর্বে চলে এসেছি। তো আপনারা অনেকে বিভিন্ন গ্রুপগুলোতে দেখেছেন এবং গতকালকে ভাইবার প্রোগ্রামে আপনারা শুনেছেন যে কিভাবে ফরএভারের লাইসেন্সটা নিতে হয়, এবং আজকে আপনারা জেনে যাবেন যে ফরএভারের লাইসেন্সের মাধ্যমে আপনি কিভাবে এখান থেকে একটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ক্যারিয়ারকে বিনির্মাণ করতে পারবেন। তো আজকে আমাদের এই গুরুত্বপূর্ণ সেশনের যিনি সম্মানিত ট্রেনার হিসেবে আছেন, তিনি ফরএভার লিভিং প্রোডাক্ট ইন্টারন্যাশনালের একজন সম্মানিত সিনিয়র ম্যানেজার, এন্ড বাংলাদেশের মধ্যে এত বড় বিগ একটা কমিউনিটি, যেই কমিউনিটির মাধ্যমে যেই কমিউনিটির মাধ্যমে আজকে আমি আমার ক্যারিয়ারকে পরিবর্তন করেছি, এবং আমি সহ অসংখ্য ব্যক্তি আজকে এই প্রগ্রেসিভ ক্লাব, এই এত বড় একটা এডুকেটেড কমিউনিটির মাধ্যমে তাদের ক্যারিয়ারকে পরিবর্তন করেছেন। সেই এত বড় একটা কমিউনিটির সম্মানিত ফাউন্ডার এন্ড আমাদের সকলের স্বপ্নদ্রষ্টা, আমাদের সকলের বটবৃক্ষ, যার সৃজনশীল এন্ড
দূরদৃষ্টি নেতৃত্বের কারণে আজকে প্রোগ্রেসিভ ক্লাব বাংলাদেশের মধ্যে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট একটা এডুকেটেড টিম হিসেবে রূপান্তরিত হয়েছে। এন্ড খুব সুন ওয়ার্ল্ডের বুকে লাল সবুজের পতাকা হাতে প্রোগ্রেসিভ ক্লাবের একদল সাকসেসফুল এন্টারপ্রেনার তাদের দেশকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবে। এবং সেই প্রত্যাশা আমি আমার আলোচনা আর দীর্ঘায়িত করব না, আমি আজকে সরাসরি চলে যাব আমাদের সম্মানিত আজকের যিনি ট্রেনার, আমি সরাসরি তার কাছে চলে যাব। এবং তার কাছে যাওয়ার পূর্বে আমি সকলের উদ্দেশ্যে বলবো আজকের প্রোগ্রামটা আমাদের সকলের জন্য অনেক বেশি ভ্যালুয়েবল, বিকজ অফ আমরা আজকে প্রোগ্রাম থেকে জেনে যাব আমরা কিভাবে ফরএভারের সাথে আমাদের ক্যারিয়ারটাকে যুক্ত করে আমি একটা গ্লোবাল ক্যারিয়ার এখান থেকে এস্টাবলিশ করতে পারবো। তো সকলকে বলবো খুব মনোযোগের সাথে প্রোগ্রামটা রিসিভ করার জন্য। তো আমি আমার আলোচনা আর দীর্ঘায়িত করব না, তো আমি এ পর্যায়ে আমাদের সকলের স্বপ্নদ্রষ্টা, সকলের বটবৃক্ষ, সম্মানিত ট্রেনার, সম্মানিত বস মেহেদী হাসান আরিফ মেহেদীর কাছে চলে যাব। জি বস, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। জি, ধন্যবাদ সবাইকে। শুভ সন্ধ্যা। আশা করি আমরা সবাই ভালো আছি, যে যেখানে আছি সুস্থ আছি। তো আজকে আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা সেশন, আপনারা সবাই অবগত আছেন। অনুপ ভাই, আপনি জাস্ট আমাকে বলে দিবেন আমার সাউন্ড ক্লিয়ার কিনা। জি বস, ক্লিয়ার। ওকে, ধন্যবাদ। তো আপনাদেরকে শুরুতেই কংগ্রাচুলেশন জানাতে হয় এই কারণেই, আমরা গতকালকে থেকে আজকে পর্যন্ত আমাদের প্রায় 1 থেকে 150 পিপলসকে আমরা কমিয়ে ফেলেছি। তো আজকে আমাদের এফবিও এবং গেস্ট সহ এখানে যারা আছেন, আম, উপস্থিতি বা পার্টিসিপেট যে সংখ্যা দেখছেন আমাদের এফবিও এবং গেস্ট সহ যারা আমাদের সাথে বিজনেস করে। তো আমরা গতকালকের যে বাইবা ক্লাস, এটার মাধ্যমে আমরা অনেক অনেক ব্যক্তিকেই আমরা আমাদের প্রোগ্রাম থেকে তাদেরকে রিজেক্ট করে দিয়েছি। এবং আপনারা সো মাচ লাকি যে আপনারা সুযোগ পেয়েছেন, আপনারা মেসেজ পেয়েছেন, অথবা আপনাদের প্রগ্রেসিভ ক্লাবের কোনো না কোনো মেন্টর আপনাকে সিলেক্ট করেছে। তো আজকের সেশনটি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ আপনার জন্য এই কারণেই যে আজকের এই সেশন থেকে আপনি নির্ধারণ করবেন আপনার লাইফের অন্যতম একটা সিদ্ধান্ত। আপনার একটা সিদ্ধান্তকে নির্ধারণ করবেন, কারণ আমরা ছোটখাটো কোনো অপরচুনিটি, এমন কোনো কাজ আপনাদেরকে দিতে যাচ্ছি না, এমন কোনো কিছু দিতে যাচ্ছি না যেটা আপনি 2 মাসের জন্য, 6 মাসের জন্য, 1 বছরের জন্য করবেন, অথবা যে কোনো সময় এখান থেকে কুইট করে ফেলতে পারবেন। মানে আপনাকে কেউ বের করে দিবে এমন কোনো কিন্তু অপশন নেই আমাদের কোম্পানিতে। কারণ এখানে ফিঙ্গারপ্রিন্ট, প্রত্যেকটা পিপলস হলো ফিঙ্গারপ্রিন্ট আইডি এবং পিপলস, এখানে যারা ফরএভার লিভিং এর সুযোগ পায়। আমি যে লাইসেন্সটা নিয়েছি, এই লাইসেন্সটা কিন্তু সারা জীবনের জন্য, আমি যত জীবন বাঁচবো এবং আমার জেনারেশন বাই জেনারেশন এই লাইসেন্সটাকে ইউজ করতে পারবে। দেশে এবং দেশের বাইরে থেকে আমাদের সাথে যারা যুক্ত হয়েছেন, আমি সবার প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা রেখে আজকের এই সেশনটি আমি শুরু করতে যাচ্ছি। আমি শুরুতেই আমার পরিচয়টা দিয়ে শুরু করি। আমি মেহেদী হাসান আরিফ, ফরএভার লিভিং প্রোডাক্টস ইন্টারন্যাশনাল একজন এফবিও, ফরএভার বিজনেস ওনার। আজ থেকে 5.5 বছর আগে 2CCর মাধ্যমে আমি ফরএভার লিভিং এর লাইসেন্সটা নিয়ে কাজ শুরু করি। বর্তমানে ফরএভার সিনিয়র ম্যানেজার এবং ফাউন্ডার এবং ডিরেক্টর প্রগ্রেসিভ ক্লাব। তো আজকে আপনারা এখানে যারা উপস্থিত হয়েছেন, আপনাদেরকে আমি আমার অভিজ্ঞতাটা শেয়ার করতে করতে ছোট্ট একটা সেশন করাবো 1 ঘন্টার। শুধু মনোযোগটা আপনাদের যদি থাকে তাহলে আমি মনে করি যে আপনি লাইফস্টাইল কি জিনিস, যেখানে আমরা অনেকেই হয়তোবা টাকা ইনকাম করি, টাকা হয়তোবা আমাদের অনেকেরই ইনকামের সোর্স আছে, কিন্তু লাইফস্টাইল কি জিনিস সেটা আমরা হয়তোবা অনেকেই ক্লিয়ার না। পাশাপাশি আমরা এখানে অনেকেই আছি স্টুডেন্ট, অনেকে হাউস ওয়াইফ আছে, অনেকে অনেক শ্রেণী পেশার মানুষ আছেন। আপনি আজকের এই সেশন থেকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা অপরচুনিটি প্লাস হলো আপনি আপনার ড্রিম ফিল আপ করার জন্য একটা মাধ্যম পাচ্ছেন। সো এখানে গুরুত্বটা আপনাকে সেইভাবেই দিতে হবে। এবং আপনারা যারা মানে বসে আছেন, আমি মনে করি এরকম অফেন মাইন্ডেড হয়ে বসবেন, কিছু জানার জন্য, শেখার জন্য, বোঝার জন্য আপনাকে বসতে হবে। বিকজ অফ আপনি যদি জানার জন্য, শেখার জন্য না আপনি আজকের সেশনটা না করেন, বা
একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সেশনটা না করেন, তাহলে আসলে সময়টা হয়তোবা লস হবে আমার আপনার দুইজনেরই। তো দেখেন, আমরা এখানে যারা ল্যাপটপ বা কম্পিউটার অথবা আমরা যারা মোবাইলের সামনে বসে আছি, আমি প্রত্যেককে বলবো খুব মনোযোগ সহকারে আজকের এই সেশনটি আপনি রিসিভ করবেন। চলেন আমরা আমাদের মূল আলোচনায় চলে যাই। কি চমৎকার একটা এটা সিন, মানে আমি বলবো সিনারি বলবো অথবা দৃশ্য বলবো, এটা একটা সমুদ্রের দৃশ্য। একটা চমৎকার কথাও আছে পাশাপাশি, এখানে কথাটা হলো বিউটি ডিপেন্ডস অন ইউর মাইন্ড। সৌন্দর্য আপনার চিন্তার উপর ডিপেন্ড করে, সৌন্দর্য আপনার চিন্তার উপরে নির্ভর করে। সরি। কারো কাছে সমুদ্র ভালো লাগে, কারো কাছে পাহাড় ভালো লাগে, ঠিক আছে, কারো কাছে হয়তো অন্য কোনো কিছু ভালো লাগতে পারে। আসলে সমুদ্র পাহাড় দুইটিই সুন্দর। হয়তো আপনার কাছে সমুদ্র ভালো লাগে অথবা অন্য কারো কাছে পাহাড় ভালো লাগে, ভালো লাগা দুইজনের সিলেকশনে ভুল নেই, হয়তোবা দুইজনের দৃষ্টিভঙ্গি দুই রকম। আপনারা যারা গত 3টা ক্লাস করে আজকের এই সেশনে এসেছেন, আমার সেশনের পরে আপনারা এক একজন ব্যক্তি এক এক ভাবে আমার এই সেশন বা আজকের ক্লাসটাকে নেবেন, এক একজন এক এক ভাবে নেবেন সৌন্দর্য। কারণ আপনি যদি আজকের ক্লাসের পর আপনি যদি ফরএভার লিভিং এর লাইসেন্সটা না নেওয়ার সুযোগ পান অথবা না নেন, তাহলে আপনার চিন্তা ভাবনাকে আমি রেসপেক্ট করব এবং আমি বলবো সেটাও একটা সৌন্দর্য। আর আপনি যদি শুরু করতে পারেন তাহলে এটা আরেকটা সৌন্দর্য। তবে আমি আপনাদেরকে, মানুষের পছন্দের অনেকগুলো তালিকা থাকে, মানুষ কি কি পছন্দ করে অ্যাকচুয়াল ভাবে, এবং আমি আপনাদেরকে একটা কোশ্চেন করতে চাই যে হোয়াট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু ইউ। আপনার জন্য কোন, এখানে আমি 6টা ওয়ার্ড আছে বা 6টা চমৎকার আমাদের পছন্দের কথা আছে এখানে, আপনার জন্য কোনটা গুরুত্বপূর্ণ? সর্বপ্রথম যেটা আছে এক্সট্রা ইনকাম। আমরা এখানে অনেকেই যারা অনলাইন থেকে এসেছি, আমরা অনেকে ব্যানার দেখে এসেছি এখানে যে ভাই আমি অনেকে ওয়ার্ক ফ্রম হোম, বাসা থেকে কাজ করা যাবে। হ্যাঁ, ইয়েস, যেমন আমি এখন বাসা থেকে আপনাদেরকে ট্রেনিং করাচ্ছি, আপনারাও বাসা থেকে ট্রেনিংটা শুনছেন। আমাদের অধিকাংশ 95% কাজই আমরা বাসা থেকেই করি, বিকজ আমাদের কোম্পানি আমাদের কল সার্ভিস এভাবেই দিয়ে থাকে। তো আমরা এখানে অনেক স্টুডেন্ট আছি, অনেক হাউস ওয়াইফ আছে, অনেক জব হোল্ডার আছে, অনেক প্রফেশনাল ব্যক্তি আছেন, হুজুর আছেন, প্রবাসী আছেন। তো আমি আপনাদেরকে বলতে চাই এক্সট্রা ইনকাম এটা কি আপনার জন্য ইম্পর্টেন্ট কিনা? ঠিক আছে, ফ্লেক্সিবিলিটি। আমি এমন একটা কাজ করব যে কাজটা আমি আমার ফ্লেক্সিবল মতো করতে পারবো, স্বাচ্ছন্দ্যে করতে পারবো। বাংলাদেশে 95% মানুষ তাদের কাজে হ্যাপি না, বিকজ অফ সে তার ফ্লেক্সিবল টাইমটা বা ফ্লেক্সিবল কাজটা সে করতে পারে না। ঠিক আছে, ফ্লেক্সিবিলিটি নাই, স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে না। ঠিক আছে, ওয়ার্ক ফ্রম হোম, আপনি কি বাসায় থেকে কাজ করতে চাচ্ছেন, কাজটি বাসায় থেকেই করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন বা এমন কোনো সুযোগ চাচ্ছেন কিনা? পেনশন, আপনি কি পেনশনকে পছন্দ করেন কিনা? যেমন পেনশন আমরা বাংলাদেশে গভর্নমেন্ট যারা জব হোল্ডার তারা গভর্নমেন্টকে 35-40 বছর সার্ভিস দেওয়ার পর প্রতি মাসে গভর্নমেন্ট থেকে যখন সে রিটায়ারমেন্টে চলে যায় তখন সে একটা পেনশন পায়, ছোট একটা অ্যামাউন্ট পায়। ফরএভার লিভিং এ আমি গত 5.5 বছর ফরএভারের সাথে আছি। আজকে যদি আমি কোনো কারণে আমার মৃত্যু হয় বা আমি যদি মারা যাই, আমি বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যে টাকা আর্ন করি ফরএভার থেকে, কোম্পানি আমাকে এই পরিমাণ টাকা আমার ফ্যামিলিকে পেনশন হিসেবে দিবে। পাশাপাশি আমার নেক্সট জেনারেশন, আমার ওয়াইফ অথবা আমার সন্তান অথবা ফ্যামিলির কেউ একজন ব্যক্তি, আমি যেখান থেকে শুরু করেছি শেষ করে যাব, তারা ওখান থেকে শুরু করতে পারবে। একজন সচিব যদি মারা যায় তার ওই জায়গাতে তার সন্তানকে সচিব হিসেবে কখনো নিয়োগ দিবে না, বাট আমি যেখান থেকে শেষ করে যাব আমার নেক্সট জেনারেশন সেখান থেকে শুরু করতে পারবে। যদি তারা শুরু নাও করে, কোম্পানি তাদেরকে একটা পেনশন দিবে। হলিডে আপনি আপনার নিজের মতো করে ছুটির দিন কাটাতে পারবেন। পিস অফ মাইন্ড, যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, যে ভাই আমার শান্তি লাগবে, আমি শান্তি চাই, এমন কাজ করতে চাই যেটা আমার যেন আমি যেন ভালো লাগে, আমি যেন মানসিকভাবে স্ট্রং থাকি, ভালো থাকি। এখানে কোনটা ইম্পর্টেন্ট আপনার জন্য? যেটাই ইম্পর্টেন্ট হোক আপনার জন্য, আপনি নিজে নিজে সিলেক্ট করেন। আজকে আপনি আমার আলোচনা থেকে সেই সমাধানটা পেয়ে যাবেন। আমাদের প্রত্যেকেরই একটা কোশ্চেন শুরু থেকে এখন পর্যন্ত, হোয়াট ইজ আওয়ার জব, আমার কাজ কি, আমি কিভাবে করব। যদিও আমাদের আব্দুল্লাহ মাহাদি ভাই 3য় ক্লাসে আপনাদেরকে ক্লিয়ার করে দিয়েছে, আমার আলোচনার মধ্যে আমি আপনাদেরকে এই অ্যান্সারটা আপনাদেরকে দিয়ে দেব ইনশাল্লাহ। দেখেন, আমরা একটু আয় নিয়ে কথা বলি। সাধারণত আসলে আয় কয় ধরনের? আয় কিন্তু 3 ধরনের, ইনকাম 3 ধরনের। যেমন আমরা এই 3টা ক্লাসে যারা আমাদের বাদ পড়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম একটা বিষয় ছিল যে
এই সিস্টেমের সাথে তারা আগে পরিচিতি না, তারা পারবে কিনা, মানে কনফিউশন ছিল। অথবা তারা একটু দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে ছিল, মানে তারা আমি একরকম বলবো যে তারা আসলে প্রিপেয়ার্ড না, বিকজ অফ তাদের নলেজ নেই। আয় অ্যাকচুয়ালি 3 ধরনের। যেমন এক ধরনের আয়কে প্রথম যে আয়টা সেটা হলো অ্যাক্টিভ আয়। আপনি কোনো কিছু কাজ করছেন, ইনকাম পাবেন। আপনি যতক্ষণ অ্যাক্টিভ আছেন, যতক্ষণ করবেন ততক্ষণ পাবেন, যতক্ষণ করবেন না ততক্ষণ পাবেন না। যেমন টিম ওয়ার্ককে অনেকে চয়েস করেছেন, তাদেরকে আমরা সিলেক্ট করেছি। অনেকে আবার টিম ওয়ার্ক, যে এটা কিভাবে করব, ঠিক আছে, তারা একটা দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে, আমরা কিন্তু তাদেরকে সিলেক্ট করিনি। দেখেন এখানে অ্যাক্টিভ ইনকামের কথা বলা হয়েছে। অ্যাক্টিভ ইনকামকে বাংলাদেশের বা তথা বিশ্বের মধ্যে অধিকাংশ মানুষই অ্যাক্টিভ ইনকামের মধ্যে আছে, যে সে যতক্ষণ কাজ করবে, যদিও এখন ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিগুলো এটাতে অনেকটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে, আমরা যতক্ষণ কাজ করব ততক্ষণ ইনকাম করব। যেমন একজন ডাক্তার, একজন ইঞ্জিনিয়ার, একজন জব হোল্ডার, ঠিক আছে, একজন মাঝারি ব্যবসায়ী, তারা যতক্ষণ কাজ করবে ততক্ষণ ইনকাম করবে। ডাক্তারি পাশ করে যদি বাসায় বসে থাকে, সে কখনো ইনকাম করতে পারবে না, ঠিক আছে। সেকেন্ড ইনকাম যেটাকে বলে সেটা হলো প্যাসিভ ইনকাম। প্যাসিভ ইনকাম কি? আপনি একটা সময়, নির্ধারিত সময় পর্যন্ত কাজ করবেন, এর পরবর্তীতে আপনি এই কাজের বা একটা সিস্টেম তৈরি করবেন, একটা সিস্টেম আবিষ্কার করবেন, একটা সিস্টেমের সাথে নিজেকে যুক্ত করবেন। যখন আপনি সেই সিস্টেমটা দাঁড়িয়ে যাবে, তখন আপনি আপনার কাজের উপর, আপনার রিপোর্টের উপর ইনকাম নির্ধারণ করবেন না, এটা কন্টিনিউয়াস চলতেই থাকবে। যেমন একজন বাড়িওয়ালা, একজন চলচ্চিত্রের প্রযোজক, একজন কবি, তারা কিন্তু প্যাসিভ ইনকাম করে। পাশাপাশি এখন অনেক ইউটিউবাররা প্যাসিভ ইনকাম করে, এবং যারা শিল্পপতি তারা প্যাসিভ ইনকাম করে, হাজার কোটি টাকা ইনভেস্ট যারা করেছে এবং যারা একটা সিস্টেম তৈরি করেছে তারাও প্যাসিভ ইনকাম করে। নাম্বার 2 হলো পোর্টফোলিও ইনকাম। পোর্টফোলিও ইনকাম কি? এটা হলো ধরেন আপনি ইনভেস্ট, আপনার অনেক অলস মানি আছে, আপনি সেটাকে ইনভেস্ট করে রেখেছেন, সেখান থেকে আপনি ইনকাম পাচ্ছেন, এটাকে পোর্টফোলিও ইনকাম বলা হয়। তাহলে এই 3টা ইনকামের মধ্যে আমরা আপনাদেরকে যে ইনকামটা অফার করব বা ফরএভার লিভিং যে ইনকামটা আপনাকে দিবে সেটা হলো প্যাসিভ ইনকাম। আপনি প্যাসিভ ইনকাম করতে পারবেন। ওকে, এবার আসেন, আমি আপনাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ একটা মই দেখাবো, খুব গুরুত্বপূর্ণ। এটা যারা বুঝবে তারা বর্তমান জেনারেশনের বা ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি গুলোর সাথে তাল মিলিয়ে তারা তাদের লাইফে একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। চলেন আমরা একটা মই দেখি। প্রথম যে মইটা সেটা হলো জব। আমাদের বাংলাদেশের মধ্যে 95% পিপল যে কাজটার সাথে জড়িত আছেন। আমরা 20 বছর পড়াশোনা, 20 থেকে 25 বছর পড়াশোনা করে আমাদের ফোকাস যেখানে থাকে সেটা হলো আমি একটা ভালো জব করব। ধরেন কোন একটা জায়গার মধ্যে আপনি দেখবেন যে নিয়োগ দিচ্ছে, 500 জন লোক নিবে, পরীক্ষা দিচ্ছে 5 লাখ, 5 লাখ পরীক্ষা দিচ্ছে। তার মানে সেখানে কে চান্স পাবে? যে সবাই কিন্তু গ্রাজুয়েটদারি, কিন্তু যে সবচেয়ে মেধাবী, 500 মেধাবী ব্যক্তি এখানে চান্স পাবে। ধরেন আপনিও তাদের ওই মেধাবীর কাতারে একজন। আপনি কি করবেন তাহলে? আমরা যদি ভালো জব পেতে হয় বা ভালো জবের জন্য আমাদের ট্রাই করতে হয়, ভালোভাবে আমাদের পড়াশোনা করতে হবে। ধরেন আপনি কোন একটা জায়গায় জব পেয়ে গেলেন, পাওয়ার পর আপনার নেক্সট টেন্ডেন্সি কি থাকবে, নেক্সট চিন্তা কি থাকবে? আমি ওই জবে যেই পজিশনে জয়েন করেছি এই পজিশনটাকে র্যাঙ্ক আপ হতে হবে, আমার ইনকাম বা আমার মান্থলি বেতনটাকে বৃদ্ধি করতে হবে। এটার জন্য কোম্পানিগুলো আপনার কাছে যেটা চাইবে সেটা হলো এক্সট্রা এডুকেশন এবং এক্সপিরিয়েন্স। মনে রাখবেন এটা কিন্তু একটা নির্ধারিত, কোনো একটা জায়গায় গিয়ে আপনাকে মানে আটকে যেতে হবে, কোনো একটা জায়গায় গিয়ে লিমিটেশন চলে আসবে, ঠিক আছে। ধরেন আপনি বিজনেস করার সিদ্ধান্ত নেন, আপনি বিজনেস করবেন। বিজনেস করতে যে জিনিসটা প্রয়োজন হয় সেটা হলো ইনভেস্টের রিস্ক থাকে। এখানে এডুকেশনের খুব একটা প্রয়োজন হয় না, এডুকেশন না থাকলেও হবে। কিন্তু আপনি যখন বিজনেসের চিন্তা করবেন, আপনি ততটুকু বিজনেস করতে পারবেন যতটুকু আপনি ইনভেস্ট করতে পারবেন। ধরেন আপনি বিজনেসটা বাড়ালেন, তাহলে আপনি আরো বেশি ইনভেস্ট করতে হবে, আরো বেশি ইনকাম করতে হবে। এখানেও আপনি একটা জায়গায় লিমিটেশন চলে আসতে হবে, আটকে যেতে হবে। এখানেও আপনাকে একটা জায়গাতে স্টপ হতে হবে। আপনি 5 লাখ টাকার পুঁজি নিয়ে নেমেছেন, আপনি কিন্তু 10 লাখ টাকার পুঁজির উপরে ইনকাম আসবে না, 5 লাখ টাকার উপরে আসবে। যেদিন 10 লাখ টাকা আবার ইনভেস্ট করতে পারবেন সেদিন আপনার ইনকামটাও বাড়বে, ঠিক আছে। আপনি দেখেন এই দুই সেক্টরের মধ্যে, এই দুই সেক্টরকে পরিচালনা যারা করে, এই দুই সেক্টরটাকে মানে দুই সেক্টরে সবচেয়ে বেশি আধিপত্য যারা রাখে তাদেরকে বলা হয় কর্পোরেট। দেখেন কর্পোরেটটা কি, আমরা অনেকে গর্ব করে বলি না আমি কর্পোরেটে জব করি,
আমি কর্পোরেট লেভেলে জব করি, যিনি কর্পোরেটে জব করেন ওনাকে আমি বলবো কেউ না কেউ কিন্তু কর্পোরেট তৈরি করে, কর্পোরেট সৃষ্টি করে, কেউ না কেউ এটা স্রষ্টা আছে। তাহলে কর্পোরেটে কি, কর্পোরেট ব্যক্তিরা কেমন লাইফস্টাইল লিড করে? আপনি যদি এর আগের গুলা চিন্তা করেন, একজন জব হোল্ডার তার লাইফস্টাইল কেমন হয়? সে যদি মাসে 50,000 ইনকাম করে, তার খরচও কিন্তু ঢাকা শহরের মধ্যে 50,000 টাকা দিয়ে একটা ফ্যামিলি ভালোভাবে, 4-5 জনের একটা ফ্যামিলি ভালোভাবে চলা অসম্ভব, অসম্ভব। একজন ব্যক্তি জব করে যত টাকা ইনকাম করুক না কেন, সে কখনো তার যেই চাহিদা, জব দিয়ে তার চাহিদা সে ফিল আপ করতে পারে না। কারণ একটা ব্যক্তির ইনকামের অনুসারে তার সেই অনুসারে খরচও। একটা বিজনেস মিডিল ক্লাস, মানে মিডিল একটা বিজনেস ওনারের ঠিক তেমনই কিন্তু। একমাত্র একটা কর্পোরেট ওনার যারা কর্পোরেট সৃষ্টি করে যারা, তারা তাদের বেস্ট লাইফস্টাইল লিড করতে পারে। তারা লাক্সারিয়াস কার বলেন, হলিডেজ হোম, তাদের এবং তাদের সবচেয়ে বড় পাওয়ার হলো তাদের কাছে প্রজেক্ট থাকে। তারা প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করে। দেখেন আপনারা এখানে যারা আছেন হয়তো এত বড় কিছুর প্রত্যাশা নিয়ে এখানে আসেন নাই, ক্লাসগুলো করেন নাই যে ভাই অনেক বড় কিছু পাবো, ছোটখাটো 10-15,000 20,000 টাকা হলেই এনাফ। বাট আমি আপনাদেরকে এই যে থিওরিটা দেখাচ্ছি, আপনি হয়তোবা কোনো না কোনো জায়গায় আপনি টাকা দিয়েও ট্রেনিং করতে গেলে আপনাকে এই বিষয়গুলো দেখাবে। আপনি বুঝতে হবে যে আপনি কি করবেন। আপনার টাকা ইনকামের বহু পথ আছে, বহু, মানে মানুষ চুরি করেও টাকা ইনকাম করে, টাকা ইনকামের পথের অভাব নাই। কিন্তু আপনাকে আপনার আগামী 20 বছর পর বা 10 বছর পর আপনার লাইফ কেমন হবে সেটা আজকের সিদ্ধান্ত বা আজকের পছন্দের উপরে নির্ভর করবে। আপনার আজকের পছন্দের উপরে নির্ভর করবে আগামী 5 বছর পর আপনি কোথায় যাবেন। ঠিক আছে? তাহলে একজন কর্পোরেট যাদের কাছে থাকে প্রজেক্ট, তারা প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করে, যেমন তারা কেন সারা পৃথিবীতে এই কর্পোরেটটা সবচেয়ে কম। যেমন আপনি বসুন্ধরা গ্রুপের মালিক সায়েম সোবার আনবের, উনি এবং বা ওনার বাপ যে ধরেন সুবহান সাহেব, উনি কর্পোরেট তৈরি করে দিয়ে গেছেন, এখানের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষ কাজ করে, তার জেনারেশন বাই জেনারেশন ফ্রিতে এমনি চলতে পারবে, লাক্সারিয়াস লাইফস্টাইল লিড করতে পারবে। পিএসপি গ্রুপের চেয়ারম্যান সুফি মির্জা, ওনারা হলো একটা কর্পোরেট ওনার। আপনি যমুনার মালিক, যমুনা গ্রুপের মালিক বাবুল সাহেব, উনি হলো কর্পোরেট ওনার। ওনার ফ্যামিলির পার্সনরা যারা আছেন উত্তরাধিকার, তারা কিন্তু লাক্সারিয়াস লাইফস্টাইল। কেন জানেন? কারণ আপনি যখন ভালো কিছু করতে যাবেন তখন আপনাকে 3টা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, বড় কিছু। নাম্বার 1, দ্য ডু ম্যাক্সিমাম প্রফেশনাল হায়ার, দ্য ডু ম্যাক্সিমাম প্রফেশনাল হায়ার। এই কর্পোরেটটা ভালো করার বা তারা 1000 কোটি টাকার মালিক হওয়ার অন্যতম একটা কারণ হলো তারা প্রফেশনাল, মানে মেধাবীদেরকে হায়ার করার তারা কি রাখে, সেই পাওয়ার রাখে। আপনি দেখেন বড় বড় কোম্পানিরা মেধাবী দেখে 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 তারা কি করে, হায়ার করে, মেধাবী দেখে হায়ার করে। দেখেন জব কোথায় করে, এই জব কারা করে, এই কর্পোরেটদের ইয়েতে করে, এরা নিয়োগ দিয়ে থাকে। সেকেন্ড হলো বিগেস্ট জব ক্রিয়েটর তারা, তারা অনেক মানুষকে কাজ দিতে পারে, অনেক মানুষকে। আপনি চিন্তা করেন তো, আমরা তো নিজেদের কাজ খুঁজছি, আরেকজনকে কাজ কিভাবে দিব? যেমন দেখেন, আমাকে আজ থেকে 5.5 বছর আগে একজন ব্যক্তি আমাকে ফরএভার লিভিং এর সুযোগ দিয়েছিল। দেখেন ওই সুযোগ দেওয়াতে আজকে ফরএভার থেকে 2.5 লাখ টাকার মোর দেন আমি পার মান্থে আর্ন করি। তার মানে এটা ফরএভার লিভিং এ আমাকে সুযোগ দেওয়ার কারণে আমি আমার এই অবস্থান তৈরি করতে পেরেছি। ঠিক আছে? তাহলে একটা ব্যক্তি আমি যদি জব করতাম, জবে ঢুকতাম, তাহলে 5 বছরে যদি আমি ধরেন 20,000 টাকার জবে ঢুকতাম, 5 বছরে কত পরিবর্তন হতো? নয় 5,000 বাড়তো, 10,000 বাড়তো, 20,000 বাড়তো ধরেন, তাহলে 5 বছরে আমার বেতন হতো 40,000। নাকি? আজকে আমি তার কাছাকাছি টাকা ইনকাম ট্যাক্স দেই বাংলাদেশ গভর্নমেন্টকে। তাহলে আপনি চিন্তা করেন কর্পোরেট লেভেলদের পাওয়ারটা হলো তারা অনেক মানুষকে জব দিতে পারে। ধরেন একটা গার্মেন্টস এর মধ্যে 5,000 শ্রমিক, তারা দৈনিক যদি 8 ঘন্টা কাজ করে তাহলে একদিনে কাজ হয় 4,000 ঘন্টা। আপনার কাছে অ্যাজ এ সিঙ্গেল পার্সন আপনার মনে হবে যে আমি 8 ঘন্টা কাজ করেছি, কিন্তু ওনার যিনি কর্পোরেট ওনার যিনি, ওনার কিন্তু 4,000 ঘন্টার কাজ হয়েছে। তাহলে উনি যখন টাইমটাকে লেভারেজ করে ফেলেছে, 24 ঘন্টার মধ্যে উনি 4,000 ঘন্টার কাজ বের করে ফেলেছে, এই জন্যই উনি কোটিপতি হচ্ছে, বিকজ অফ উনি অনেকগুলো মানুষকে টাকার বিনিময়ে তাদের সময়গুলোকে কিনতে পারছে।
আপনি দেখেন আপনার লাইফের মধ্যে আপনি কত ঘন্টা কাজ করতে পারবেন। একটা মানুষ তার লাইফের মধ্যে কত ঘন্টা কাজ করতে পারে, ডেলি 8 ঘন্টা করে হিসাব করে আপনি সপ্তাহে 6 দিন, এভাবে আপনি বছর টোটাল 40 বছরের একটা হিসাব করবেন যে আপনি কত ঘন্টা কাজ করতে পারবেন লাইফে, কত ঘন্টার টাকা পাবেন। কিন্তু আপনি যদি এর চেয়ে কয়েক গুণ বেশি কাজ লাইফে করতে পারেন, সেটা তো সম্ভব হবে না আপনি একা একা। তাহলে সেটার জন্য কি লাগবে? একটা দল লাগবে। একটা দলকে নিয়ে আমাকে কাজ করতে হবে। বিগেস্ট জব ক্রিয়েটর কর্পোরেট লেভেলের ব্যক্তিরা, যারা কিনা অনেক মানুষকে জব দিতে পারে। এখন আমি যদি বলি ভাই আজকে থেকে আপনি শুরু করে দেন অনেক মানুষকে জব দেওয়ার, আপনার কি সে অ্যাবিলিটি বা সেই সিস্টেম, সে প্রজেক্ট আপনার কাছে আছে? নাই। সেটার জন্য কি লাগবে? তৃতীয় নাম্বারটা লাগবে, বিলিয়ন ডলার ইনভেস্ট। বিলিয়ন ডলার ইনভেস্ট করার ক্ষমতা আমাদের এখানে নাই কারো। তার মানে আপনি চিন্তা করেন, আপনাকে সবসময় বুঝতে হবে আপনি সিঙ্গেল কাজ করে কখনো খুব ভালো কিছু প্রত্যাশা করতে পারবেন না। সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ নিজের মৌলিক চাহিদাগুলোকে মোটামুটি ফিল আপ করতে পারবেন, ড্রিম ফিল আপ করতে পারবেন না, স্বপ্ন পূরণ করতে পারবেন। এটা আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত ব্যক্তি মাল্টিবিলিয়নিয়ার, কেউ একা একা না। এই যে প্রগ্রেসিভ ক্লাবে মোর দ্যান 4000 এফবিও, এবং এর মধ্যে যদি আমি ধরে নেই যে 200 পিপলস প্রগ্রেসিভ ক্লাবে ডেলি কাজ করে, ডেলি তারা পার্ট টাইমে করে, ডেলি 2 ঘন্টা করে, তাহলে ডেলি 400 ঘন্টার কাজ প্রগ্রেসিভ ক্লাবে হয়। আপনি বুঝুন, যদি 200 ব্যক্তি ধরি আমি, 400 ঘন্টা, যে 400 ঘন্টার বেনিফিট আমি পাই। আচ্ছা বলেন তো, এই যে প্রগ্রেসিভ ক্লাবে এত ব্যক্তি প্রগ্রেসিভ ক্লাবের মেন্টরশিপে কাজ করে, আমি কি কাউকে বেতন দিতে হয়? বেতন কিন্তু আমি দিতে হয় না, আমি কাউকে বেতন দিই না। তাদেরকে বোনাস বেতন পে করে হলো কোম্পানি। কিন্তু তাদের গাইডলাইন, আমি তাদেরকে নিয়ে টিম শুরু করেছি বিদায়, কাজ শুরু করেছি বিদায়, কোম্পানি তাদের সেলস থেকে আমাকে একটা চমৎকার বোনাস দিয়ে থাকে। এবং এমন না যে তার চেয়ে তাদের মানে তাদেরকে বাদ দিয়ে দেয়, তাদেরটা তাদের কাছে দেয়, আমারটা কোম্পানি আমাকে দিয়ে থাকে। এমন একটা কর্পোরেট, দেখেন কর্পোরেটের সাথে ফরএভার লিভিং আমি আপনাদেরকে মিলাচ্ছি। আপনি যদি এক আপনি যদি একটা সিস্টেম বা একটা কর্পোরেট ওন করতে চান, একটা সিস্টেম তৈরি করতে চান, তাহলে আমি আপনাকে চমৎকার একটা পরামর্শ দিব। এবং আপনি সেই পরামর্শে লাক্সারিয়াস লাইফস্টাইল, লাক্সারিয়াস কার, হলিডে হোমস এবং প্রজেক্ট, চমৎকার একটা প্রজেক্ট নিয়ে আপনি কাজ করার সুযোগ পাবেন। ফরএভার লিভিং এ আমরা 2টা প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করি, যেটা নেটওয়ার্ক মার্কেটিং তথা ফরএভার লিভিং এ সম্ভব। 2টা প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করি। যেখানে আপনি এই প্রজেক্ট নিয়ে যদি কাজ করার সুযোগ পান, আমি মনে করি আপনি আগামী 1 বছর মধ্যে আপনার লাইফ স্টাইলটাকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে পারবেন। ফরএভার লিভিং এর বিগেস্ট যে প্রজেক্টটা সেটা হলো রিক্রুটার। আমরা একজন কর্পোরেটের মতো আরেকজন ব্যক্তিকে কাজ করার সুযোগ দিতে পারি। এমন না যে তাকে আমি বেতন দিতে হবে। যেমন আমি ফরএভার লিভিং থেকে যেটা আর্ন করি, সেটা কোম্পানি সেটা আমার পার্সোনাল ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দিয়ে দেয়। আমাকে যিনি ফরএভারে নিয়ে এসেছেন ওনারটা ওনাকে দিয়ে দেয় কোম্পানি। আচ্ছা বলেন তো, যদি এই সুযোগটা না থাকতো ফরএভারে, যে তুমি আরেকজনকে সুযোগ দিতে পারবা, তাহলে তো এখানে আমি সুযোগ পেতাম না। আজকে আমি আমার লাইফস্টাইল চেঞ্জ করতে পারতাম না। আজকে আমার এই অল্প বয়সে আমি কখনো আমার ইনকামের এই রেঞ্জ আমি কখনো উঠাতে পারতাম কিনা বলেন? কখনো। একজন আমার সাথে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করে বহু দেখেছি সর্বোচ্চ ইনকাম 20, 30, 35 এমন, এবং তাদের ইনকামের সমপরিমাণ আমি কোনো কোনো মাসে ইনকাম ট্যাক্স দেই, প্রতি মাসে আমি ইনকাম ট্যাক্স দেই তাদের ইনকামের সমান। তাহলে এটা কেন? বিকজ অফ আমি একা না, আমি একটা দল নিয়ে, একটা টিম নিয়ে আমি কাজ করি। যেখানে আমাদেরকে বলা হয় ফরএভার লিভিং এর সবচেয়ে বিগ অপরচুনিটি হলো আমরা রিক্রুট করতে পারি। আমরা একা না, আমরা একটা দল নিয়ে কাজ করতে পারি। যেই কারণে ধরেন আমি যদি 1 মাস অসুস্থ হয়ে থাকি, আমার কাজ বন্ধ হয়ে থাকবে না। আমি 1 মাস অসুস্থ হয়ে থাকলেও আমি যদি একদিন কাজ না করি, আমার ইনকাম বন্ধ হয়ে থাকবে না। আমি যদি 15 দিন কাজ স্টপ করে রাখি কোনো কারণে, আমার ইনকাম কিন্তু কমে যাবে না। দিস ইজ পাওয়ার অফ ফরএভার লিভিং প্রোডাক্টস ইন্টারন্যাশনাল, যেখানে একজন জব হোল্ডার, একজন বিজনেসম্যান, মানে এই 2 ময়ের ব্যক্তি কাজ করতে পারে। এবং আপনাকে এই বিলিয়ন ডলারের প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করার জন্য বা বিলিয়ন ডলারের প্রজেক্টের অ্যাক্সেস পাওয়ার জন্য আপনার যোগ্যতা লাগবে হলো 2cc। 2cc সবাই মাথা রাখবেন, 2cc। ওকে? এবং আপনি এই 2cc যে সমাধানটা, এটা আমার স্লাইডগুলোর একদম শেষের স্লাইডগুলোতে আপনি ইনশাআল্লাহ পেয়ে যাবেন।
চলেন আমরা একটু ফরএভার লিভিং যে মার্কেটিংটা করে এই মার্কেটিংটা বুঝি। আমরা এখানে অনেকে কোশ্চেন করি, ভাই ফরএভার লিভিং প্রোডাক্টস এর মার্কেটিং সিস্টেমটা কেমন, এটা তো আমরা বুঝি নাই, বাইরে আগে কখনো দেখি নাই। আসেন আমি আপনাদেরকে মার্কেটিং নিয়ে, যারা এখানে বিবিএ কমপ্লিট বা বিবিএ পড়াশোনা করছেন তাদের কিছুটা বুঝতে সহজ হবে। চলেন আমি এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করি। যেমন এই ভদ্রলোককে যারা বিবিএ পড়াশোনা করছেন তারা অনেকে চেনেন, ওনার নাম হলো ফিলিপ কটলার। আধুনিক মার্কেটিং এর জনক বলা হয় ওনাকে। অল্প কয়েক বছর আগে মারা গিয়েছেন। আধুনিক মার্কেটিং এর জনক ফিলিপ কটলার। ওনার চমৎকার একটা বই আছে মার্কেটিং 3.0। সারা পৃথিবী এখন মার্কেটিং 3.0 এর উপরে ডিপেন্ড করে, মার্কেটিং 3.0 এর উপরে বিজনেস করছে। চলেন আমরা একটু সংক্ষিপ্ত ভাবে বুঝি। ফয়সাল আহমেদ, ফয়সাল আহমেদ, যাকে রিমুভ করবেন না, হয়তোবা উনি বুঝে নাই। ফয়সাল আহমেদ আপনি স্ক্রিনে মানে টাচ করবেন না আপনার, ওকে? হয়তো রিমুভ করবেন না কারণ ওনারা সিলেক্টেড ব্যক্তি, ঠিক আছে? উনি হয়তো বা বুঝে নাই। চলেন আমরা মার্কেটিংটা একটু বুঝি। দেখেন, ইম্পর্টেন্ট অফ মার্কেটিং 3.2। মার্কেটিং এর 3টা এরা, সারা পৃথিবীতে মার্কেটিং এর 3টা এরা হয়েছে, 3টা এরাতে মার্কেটিং হয়েছে। বর্তমানে থার্ড এরা মার্কেটিং চলছে। ফার্স্ট এরা ছিল 1920 সাল পর্যন্ত, 1920 সালের আগে থেকে 1920 সাল পর্যন্ত মার্কেটিং এর ফার্স্ট এরা। সেকেন্ড এরা হলো 1920 থেকে 1950 সাল। থার্ড এরা হলো 1950 থেকে বর্তমান। 1950 থেকে বর্তমান যে মার্কেটিংটা চলছে এটা হলো থার্ড এরাতে আছে। মার্কেটিং এর ফার্স্ট এরা ছিল প্রোডাক্ট এরা। এখানে একটা ভালো প্রোডাক্ট হইলে হয়, এখানে আর কিছুই লাগে না। বলা হচ্ছিল এই গুড প্রোডাক্ট উইল সেল ইটসেলফ, একটা ভালো প্রোডাক্ট হলে এটা সেল হবে। যেমন টমাস আলভা এডিসন, উনি বাতি আবিষ্কার করার আগে পৃথিবীতে কেউ বাতি আবিষ্কার করতে পারে নাই। একটা ভালো প্রোডাক্ট মানুষের প্রয়োজন, এটা কিন্তু মানে মার্কেটিং করা লাগে না, এটা এমনি সেল হয়ে গেছে, এটা এমনি বাজারজাত হতো, এমনি মানুষ মানে এটাকে অনেক কিনতো, ঠিক আছে? কিন্তু যখন দেখলো যে বাল্ব, টমাস আলভা এডিসনের যে আবিষ্কারটা, এই আবিষ্কারটা দেখে দেখে বা এটা শিখে শিখে বহু কোম্পানি বাল্ব আবিষ্কার শুরু করলো। এখন কিন্তু আর মার্কেটিং এর পরবর্তীতে মার্কেটিংটা চেঞ্জ, আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিয়ে বললাম, পরবর্তীতে মার্কেটিংটাকে চেঞ্জ করতে হলো। যেমন ধরেন ওই সময় বিস্কিট কোম্পানি একটা ছিল, চিপস কোম্পানি একটা ছিল, অত মার্কেটিং এর বাজারে আছে, মানুষ দেখছে কিনছে। যখন অ্যাভেলেবেল হয়ে গেল তখন আর ওই মার্কেটিং এর ফার্স্ট এরাটা চেঞ্জ হয়ে গেল, আসলো সেকেন্ড এরা। এই এরাকে বলা হচ্ছে মার্কেটিং এর প্রথম এরার নাম হলো প্রোডাক্ট এরা, সেকেন্ড এরার নাম হলো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এরা। এখানে বলা হচ্ছে ক্রিয়েটিভ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট উইল কনভিন্স কাস্টমার টু বাই। একটা ভালো ক্রিয়েটিভ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হলেই প্রোডাক্ট সেল হবে বা প্রোডাক্ট বিজনেস হবে, না হলে বিজনেস করতে পারবেন না। এখন শুধু প্রোডাক্ট হলেই হবে না, আপনার অ্যাডভার্টাইজমেন্টও প্রয়োজন। যেমন ইউনিলিভার সর্বপ্রথম যখন সানসেল তৈরি করে, আবিষ্কার করে, তখন তারা ইউরোপ কান্ট্রিতে সানসেলটাকে বিক্রি শুরু করে এবং খুব ভালো বিক্রি শুরু হয় তাদের। ওখানে তাদের অ্যাড ছিল যে আপনি যখন বাহিরে যাচ্ছেন খোলা চুলে, কারণ ইউরোপ কান্ট্রির একটু মেয়েরা বা ছেলেরা একটু খোলামেলা হাঁটে, যে আপনি যখন বাইরে যাচ্ছেন খোলা চুলে, তখন আপনার এই খোলা চুলগুলোর মধ্যে সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি এবং ধুলাবালু লেগে আপনার চুলের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যায়। আপনার এই চুলের স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য আপনি সানসিল্কটা ব্যবহার করতে পারেন। এই অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিয়ে সুপার বিজনেস হচ্ছে। তার কয়েক দশক পর যখন মিডল ইস্টে সানসেল বিজনেসটা শুরু করলো, সেম অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিয়ে এখন আর বিজনেস হচ্ছে না। এখন কি তাদের গবেষক দল যখন এখানে গবেষণা করতে আসে তখন দেখে আসলে প্রোডাক্টের কোনো সমস্যা না, সমস্যা হলো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট। কারণ এখানে মিডল ইস্টের মধ্যে অধিকাংশ নারীরাই হিজাব পরে এবং যারা চুল ঢেকে রাখে, তাদের কোনো প্রবলেম নেই। তখন তারা জাস্ট কি করলো, অ্যাডভার্টাইজমেন্টটাকে চেঞ্জ করে দিল। তারা তখন অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা এভাবে নিয়ে আসলো যে আপনি যে চুলগুলো বেঁধে রাখছেন, আপনার সূর্যের ভালো যে রশ্মিগুলো আপনার চুলের স্বাস্থ্যকে ভালো রাখবে, যে আপনার মানে এখন আপনি যেহেতু হিজাব পরে আছেন, আমি জাস্ট এক্সপ্লেন করছি আর কি, হিজাব পরে আছেন, সূর্যের ভালো রশ্মিগুলো আপনার চুল পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে না। আপনার চুলের স্বাস্থ্যকে ভালো রাখার জন্য আপনি চাইলে আমাদের সানসেলটাকে ব্যবহার করতে পারেন। জাস্ট একই কথা একটু ঘুরিয়ে দিয়েছে, ব্যবসা শুরু হয়ে গেল। এইরকম ক্রিয়েটিভ অ্যাডভার্টাইজমেন্টের ছিল মার্কেটিং এর সেকেন্ড এরা। একটা সময় মার্কেটিং এর 1950 সালে এসে মার্কেটিং এর এভাবে একই প্রোডাক্টের একাধিক মানে অনেক রকম ক্রিয়েটিভ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, এখন আর তাও মার্কেটিং এর সেকেন্ড এরা 1950 সাল পর্যন্ত চলছে। এরপর আর এটা হচ্ছে না, মার্কেটিং এখন ভালো হচ্ছে না। আসলো থার্ড এরা, মার্কেটিং এর থার্ড এরা, মার্কেটিং এর 3.0 চলে আসলো, যেটা নামই মার্কেটিং এরা। এখানে বলা হচ্ছে দ্য কাস্টমার ইজ এ কিং, ফাইন্ড অ্যান্ড নিড অ্যান্ড ফিল ইট।
বলা হচ্ছে এখানে কাস্টমারই কিং, তারা ফিল করতে হবে, তারা কি করতে হবে, এটাকে মানে তাদের প্রয়োজন বুঝতে হবে। যেমন কি, যেমন দেখবেন আপনারা আহ, একটা মোবাইল বের হয় এখন, একটা মোবাইলের 4-5টা কালার বের হয়, হোয়াইট, ব্ল্যাক, নেভি ব্লু, পিঙ্ক, এটা সেটা বের হয়। আবার একই মডেলের উপরে ভিন্ন কালার, ভিন্ন কালার উপরে অনেক মডেল। এই যে চেঞ্জটা, এটা হলো কাস্টমারকে গুরুত্ব দিচ্ছে, কাস্টমারকে প্রায়োরিটি দিচ্ছে। এবং আরো অনেক কিছু আছে এখানে, যেমন আপনি রেস্টুরেন্টে যান, আপনাকে স্যার বলে, স্যার কেমন আছেন, স্যার কি লাগবে, আপনি ধমক দিল, সে হাসি মুখে কথা বলে, স্যার 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 বলে। আপনি দেখেন, সরি, তাই আমাদেরকে দেখবেন এখন অনেক জায়গাতে ডিসকাউন্ট দিচ্ছে, ছাড় দিচ্ছে, মানে কাস্টমার কি চাচ্ছে এমন কিছু, এমন জিনিসগুলো তারা ভাবছে এবং গিফট দিচ্ছে। আপনি দেখেন নগদে গত বছর কি দিল, জমি দিল, তার আগের বছর বিএমডব্লিউ দিল। ভাই আমার দরকার হলে আমি নগদ ব্যবহার করবো, আমাকে কেন জমি দিতে হবে? ঈদের সময় দেখবেন বিকাশ, আপনি বিকাশে যদি পেমেন্ট করেন আপনাকে 100 টাকা বা 200 টাকা ক্যাশব্যাক করবে। এটা কেন জানেন? এটা মার্কেটিং 3.0। এই যে বিভিন্ন পেজের মধ্যে দেখবেন, আপনি যদি চশমার বক্স কিনেন আপনাকে মোটরসাইকেল দিব, আপনি যদি ইয়েতে উঠেন, এই যে ধরেন আপনাকে সে সার্ভিস দিচ্ছে। এবং আপনারা দেখবেন ক্যাশ অন ডেলিভারি, আপনি একদম বাসায় নিয়ে খুলে মুলে দেখে তারপরে পছন্দ হলে নেবেন, নাহলে ফেরত দিয়ে দিবেন। এই যে বিষয়গুলো আসলো, এটা হলো মার্কেটিং 3.0, যে আপনি কাস্টমারকে যেইভাবে যত গুরুত্ব এবং সহজ করে সার্ভিস দিতে পারবেন, ভালোভাবে সার্ভিস দিতে পারবেন, তখনই আপনি বিজনেসটা করতে পারবেন। আদারওয়াইজ আপনি টিকবেন না মার্কেটের মধ্যে। দেখেন মার্কেটিং 3.0 কত গুরুত্ব, মার্কেটিং 1.0, 2.0, 3.0। কেন কথাটা বলছি জানেন? আসেন আমি আপনাদেরকে বলি, একটু দ্রুত যাচ্ছি এই পার্টটা। মার্কেটিং 1.0 যেখানে বলা হচ্ছে 4P হলে এনাফ, মার্কেটিং 2.0 কাস্টমার ওরিয়েন্টেড, মার্কেটিং 3.0 বলছে যে ভ্যালু ড্রিভেন মার্কেটিং, মানে আপনি কাস্টমারকে সবচেয়ে বেশি ভ্যালু দিতে হবে। ডিয়ার অডিয়েন্স, আপনারা কিন্তু ফরএভার লিভিং এর এখনো কিছুই না, কিছুই না। আজ থেকে 47 বছর আগ থেকে ফরএভার মার্কেটিং 3.0 নিয়ে কাজ করে আসছে। 50 সাল থেকে ফরএভার লিভিং 1978 সালে শুরু করেছে, 1950 সাল থেকে মার্কেটিং 3.0 এসেছে। এবং সে 78 মানে 1978 থেকে কোম্পানি ভেবেছে যে একজন কাস্টমারকে কিভাবে মূল্যায়ন করা যায়। যেমন আমি সারা জীবন যদি লাক্স সাবান ব্যবহার করি, সারা জীবন করি, যদি 20 বছর 30 বছর টানা করি, সকল প্যাকেট নিয়ে যাই বা প্রমাণ নিয়ে গিয়ে যদি বলি যে ইউনিলিভার কোম্পানিকে এবার থেকে আমাকে আপনাদের এখান থেকে একটা পার্সেন্টেজ দেন বা আমাকে কিছু করার সুযোগ দেন, এটা কি সুযোগ আছে বলেন? আমি যদি সারা জীবন কোলগেট বা ফেস্টুডেন্ট ব্যবহার করি, আমার 2 টাকার লাভ আছে? লাভ নাই, শুধু আমি টাকা দিয়ে কিনে ইউজ করবো। বাট ফরএভার বলছে নো। আবার এখানে চাইলে একজন ব্যক্তি জাস্ট, তুমি যেভাবে ইউনিলিভার কোম্পানি থেকে লাক্স কিনো, তুমি যেভাবে শ্যাম্পু কিনো, তুমি বাইরে থেকে অনেক প্রোডাক্ট কিনো, বাট তোমার কোনো ইয়া হচ্ছে না এখানে। যদি তুমি ওই কোম্পানিতে জব করতে যাও, তোমাকে এক্সট্রা অ্যাক্টিভিটিস, তোমার হায়ার এডুকেশন লাগবে। বাট ফরএভার বলছে তুমি জাস্ট অন্য অন্য কোম্পানিতে যা করো, আমার কোম্পানিতে তা করবা। মানে তোমাকে বেনিফিট হিসেবে তোমাকে যে জিনিসটা দেওয়া হবে, সেটা হলো তুমি চাইলে আমার কোম্পানির একজন হয়ে তুমি এখানে কাজ করতে পারবা, বিজনেস করতে পারবা এবং তুমি তোমার ইনকাম জেনারেট করতে পারবা। চিন্তা করেন, মার্কেটিং 3.0 এই জিনিসটাকে সঠিকভাবে এবং সবচেয়ে বেশি ফ্যাসিলিটি দিয়ে যে কোম্পানিটা 1978 সালে শুরু করেছিল, সেই কোম্পানির নাম ফরএভার লিভিং প্রোডাক্টস ইন্টারন্যাশনাল। যেখানে আমি মেহেদী হাসান আরিফ জাস্ট কিছু প্রোডাক্ট, যেমন আমরা বাজার থেকে লাক্স কিনি, আমরা বিভিন্ন শ্যাম্পু কিনি, আমরা এটা কিনি সেটা কিনি, অনেক কিছু কিনি, অনেক কিছু কিনি না বলেন? বলেন, আমি গিয়ে যদি বলি যে আমি গত 20 বছর কোলগেট দিয়ে দাঁত ব্রাশ করছি, আমাকে এবার কিছু ফ্যাসিলিটি দেন, সম্ভব? বলেন তো একটু, সম্ভব না। বাট ফরএভার লিভিং বলছে তুমি যদি আমার কিছু প্রোডাক্ট তোমার একটা আইডির মাধ্যমে তুমি যদি নিয়ে থাকো, তাহলে তোমাকে আমি পার্সেন্টেজ তো দিব, তুমি তো এখান থেকে ইনকাম করতে পারবা, পাশাপাশি তুমি তোমার ক্যারিয়ার ডেভেলপ করতে পারবা। দিস ইজ মার্কেটিং 3.0। যারা বিবিএ তে পড়াশোনা করছেন, মার্কেটিং 3.0 এই বইটা পড়ে দেখবেন। এই বইটার মধ্যে অনেক কিছু আছে, আমি আর এক্সপ্লেইন করলাম না। ওকে, তাহলে বুঝতে পারছেন ফরএভার লিভিং এর সিস্টেমটা কোথা থেকে আসলো। দেখেন, আচ্ছা আমি জাস্ট এই জিনিসটা আপনাদেরকে বুঝে, এটা আমাদের আব্দুল মাহাদি ভাই লাস্ট ক্লাসে এই 4টা বিষয় নিয়ে খুব চমৎকার ভাবে আলোচনা করেছিল, যে সারা পৃথিবীতে মানুষের 4 ভাবে ইনকাম করে। ESBI, ইতে এমপ্লয়,
এস তে সেলফ এমপ্লয়। এমপ্লয় মানে আপনি কোনো জায়গাতে কাজ করছেন, যতক্ষণ কাজ করছেন ততক্ষণ আপনাকে ইনকাম দিবে, কাজ বন্ধ, জব শেষ, ইনকাম শেষ। সেলফ এমপ্লয়, আপনি একটা দোকান দিলেন, একটা ফেসবুকে একটা ব্যবসা শুরু করলেন, যেদিন আপনি যে মাসে আপনার বন্ধ রাখবেন বা যেদিন আপনি দোকান বন্ধ রাখবেন সেদিন আপনার কোনো ইনকাম নেই, এটাকে বলা হচ্ছে ইউ ওন এ জব। তুমি একটা নিজে জব সৃষ্টি করেছো, এগুলোকে অ্যাক্টিভ ইনকাম বলে। শুরুতে বলেছিলাম, মনে আসছে নিশ্চয়ই, অ্যাক্টিভ ইনকাম। ঠিক আছে, আমাদের বাবারা দাদারা এই ই এবং এস এর মধ্যে ছিল, এই জন্য আমরা কখনো এখান থেকে বের হতে পারি না, কারণ আমরা তো সামাজিক জীব, সমাজ যা করে আমরা তাকেই সেটাই শিখি। ওকে, বাট সারা পৃথিবীতে বর্তমান যে জিনিসগুলোকে সবচেয়ে বেশি ফোকাস দিচ্ছে এবং একজন ব্যক্তি স্বপ্ন, সেটা হলো বিজনেস ওনার হওয়া, ইনভেস্টর হওয়া। দেখেন, বলা হচ্ছে ইনকাম ই এবং এস বাম পাশের সারা পৃথিবীতে 95% এই বাম পাশের 95% পিপলস আছে সারা পৃথিবীতে, কিন্তু এদের কাছে সারা পৃথিবীতে সম্পদ আছে মাত্র 5%। ডান পাশে বি এবং আই সারা পৃথিবীতে আছে মাত্র 5% লোক, বাট এদের কাছে সম্পদ আছে 95%। কেন জানেন? আসেন একটা এক্সাম্পল দেই। টিকটিকি চিনেন? ঢাকা শহরের দেয়ালের মধ্যে বা এলাকার মধ্যে আছে। আমি যেহেতু গ্রামের সন্তান, আমিও দেখেছি গ্রামের মধ্যে টিনের ঘরে অথবা বিল্ডিং এর মধ্যে দেয়ালের মধ্যে টিকটিকি হাঁটে। আবার মাকড়সর দেখেছি আমরা। এই দুইটার একটা গল্প আছে চমৎকার, কথোপকথন, রূপক অর্থে। টিকটিকি মাকড়সাকে জিজ্ঞেস করে, মাকড়সা তো প্রথম প্রথম যেটা করে, সারাদিন জাল বুনে, সে খাবার দাবার খায় না, কিছু খায় না, শুকিয়ে যায়, কঙ্কাল হয়ে যায়। ঠিক আছে, সে সারাদিন জাল বলতে থাকে। আর টিকটিকি কি করে? সারাদিন খাবার খোঁজে থাকে। টিকটিকি মাকড়সাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি এত বোকা, তুমি কি কাজ করো সারাদিন? না খেয়ে শুকিয়ে যাচ্ছ, তুমি তো মারা যাবা কয়েকদিন পর। এভাবে না খেয়ে তুমি দেখো আমি কত তাজা, আমি প্রতিদিন খাবারের পিছনে, খাবারের সন্ধানে ঘুরি, খাবার খুঁজি, এবং আমি খাবার খেয়ে কত চমৎকার ভাবে আমি লাইফ লিড করছি। মাকড়সা বলতেছে, আমি বোকা না, আমি এমন কিছু সৃষ্টি করছি, এমন কিছু আবিষ্কার করছি যে তুমি প্রতিদিন খাবারের পিছনে ঘুরো, খাবারের সন্ধানে ঘুরো, খাবারের কাছে যাও, বাট আমি এমন কিছু আবিষ্কার করছি, এমন একটা সিস্টেম আবিষ্কার করছি, এখন হয়তো আমার কষ্ট হচ্ছে, বাট আর কয়েকদিন পর খাবার আমার কাছে আসবে, আমি কখনো খাবারের কাছে যেতে হবে না। মাকড়সার জালে গিয়ে খাবার ধরা দেয়, মাকড়সা কখনো খাবারের কাছে যায় না, মাকড়সার কাছে খাবার আসে। টিকটিকিকে সে বললো, দেখো তুমি যদি কোনো একদিন স্টপ করো, তোমার ওই দিনের খাবার নাই, তুমি যদি কোনো একদিন অসুস্থ হয়ে যাও, তোমার কিন্তু ওই দিন খাবার খেতে পারবা না, বাট আমি সুস্থ অসুস্থ অলওয়েজ 24 আওয়ার্স আমার কাছে খাবার এসে ধরা দেবে। আর তারাই হলো বি এবং আই এর ব্যক্তি। জানেন, এরাই হলো বিজনেসম্যান, একটা সিস্টেম ওন করছে। আমি ব্যক্তি, আমি আরিফ, আজকে যদি মারা যাই আমার ইনকাম বন্ধ হবে না। আপনারা এই এই গ্যারান্টি, এখানে অনেক প্রবাসীরা আছেন, মনোযোগ দিয়ে শুনেন। আজকে আপনার কিছু হলে আপনি গত 10 বছর 5 বছর যে কাজ করছেন, এই কাজ থেকে ইনকাম আসবে? আসবে না, কখনোই আসবে না। অনেকেই প্রবাসে প্রায় 20 বছর, 25 বছর, 30 বছর কাটিয়ে যায় টাকার জন্য, ফ্যামিলি, সন্তান, দেশ ছেড়ে, সবকিছু ছেড়ে অনেক হাজার হাজার মাইল দূরে থাকে। ভাই, যেদিন আপনি কাজ কাজ করার অক্ষমতা চলে আসবে, সেদিন থেকে আপনার কি হবে? অনেকগুলো টাকা জমাবো, দেখবেন আপনার অসুস্থতার পেছনে খরচ হয়ে যাবে। এটাই নিয়ম আমাদের। তাহলে আমাদেরকে এমন কিছু করতে হবে যেন আমরা আগামী 5 বছর এমন কাজ করব, এমন কাজের সাথে যুক্ত হব, যেন আমরা এমন একটা সাপোর্ট পাই যেটা আমার পরবর্তী লাইফটাকে আমাকে কিছুটা সাপোর্ট হলেও করে। এটার দিকে আমাদেরকে মনোযোগ অবশ্যই দিতে হবে, এবং ফরএভার লিভিং আপনাদেরকে সেই সুযোগ দিচ্ছে। এটা আমার কথা না, ইনক ম্যাগাজিন, ইন্টারন্যাশনাল মানের একটা ম্যাগাজিন। ঠিক আছে, ওয়ার্ল্ডের মধ্যে যতগুলো বড় বড় ম্যাগাজিন আছে তার মধ্যে ইনক হলো অন্যতম, ইনক এবং ফোর্বস। দেখেন ইনক কি বলতেছে, 1983, অনেকের জন্ম তখন না আমাদের এখানে, যারা, যেমন আমার জন্ম তো 1883 তে নাই। The company was named number 6 in magazine annual in 500 listed of fastest growing private company in the United States. আমেরিকার সবচেয়ে ক্রমবর্ধমান 500 কোম্পানির মধ্যে 6তম। এবং ফোর্বসে বলছে যে 1993 সালে আমেরিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম কোম্পানি হলো ফরএভার লিভিং প্রোডাক্টস ইন্টারন্যাশনাল। আপনি চিন্তা করেন, এমন একটা কোম্পানির সাথে চাইলে আপনি আপনার কাজ করতে, এবং যা গ্রেট ম্যান হিসেবে সারা পৃথিবীতে চিনি, যিনি মানুষের সহযোগিতা করে মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছেন। এবং আপনারা অবাক হবেন যে ফরএভার লিভিং প্রোডাক্টস ইন্টারন্যাশনাল, এই যে সারা পৃথিবীতে যুদ্ধ হচ্ছে, যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশগুলোতে ফরএভার থেকে অনেক ত্রাণ যাচ্ছে। ফরএভার লিভিং এ এই যে ভদ্রলোক রেক্সমন, যাকে দ্য গ্রেট ম্যান হিসেবে আমেরিকা চিনে,
এই যে ইউক্রেন, আপনার ফিলিস্তিন, ফরএভার লিভিং থেকে আপনার ফরএভার গিভিং, ফরএভার রাইজ, রেক্স ফাউন্ডেশন, বড় বড় ওয়ার্ল্ড ক্লাস ফাউন্ডেশন যেগুলো, এগুলো এগুলো থেকে অনেক ত্রাণ, অনেক সহযোগিতা এবং সারা পৃথিবীতে ক্ষুধা এবং আপনার বাসস্থান, চিকিৎসার পিছনে তাদের বড় বড় 3টি সংস্থা আছে, যে সংস্থাগুলোতে সারা পৃথিবীতে তারা সহযোগিতা করে থাকে। ফরএভার একটা লভ্যাংশ চলে যায় সেদিকে, ঠিক আছে। এবং আপনারা অবাক হবেন যে বর্তমান পরিস্থিতি, যে ফিলিস্তিনের যে ঘটনা, এই ঘটনা ফরএভার লিভিং এর তারা তাদের যে রেক্স ফাউন্ডেশন এবং আমাদের ফরএভার রাইজ, ফরএভার গিভিং, আরো 2টা ফাউন্ডেশন আছে, এগুলো ফাউন্ডেশন থেকে ফিলিস্তিনিকে সহযোগিতা করা হচ্ছে তাদের এই বর্তমান পরিস্থিতিতে। তো আমরা দেখেন এই ভদ্রলোককে এই জন্য, কারণ উনি এখন না, উনি 1978 সাল থেকে কাজগুলো করে আসছেন, ওনাকে এর জন্য দ্য গ্রেট ম্যান হিসেবে চেনে, কারণ ওনার একটা চমৎকার পলিসি আছে, বাই হেল্পিং আদার্স গেট হোয়াট দি ওয়ান্ট, ইউ গেট হোয়াট ইউ ওয়ান্ট। তুমি কিছু পেতে চাইলে তুমি যা পেতে চাও অন্যকে তা পাইয়ে দাও, বা অন্য যা পেতে চায় তুমি তাকে তা পাইয়ে দাও, অটোমেটিক তোমারটা হয়ে যাবে। কত চমৎকার কথা, দেখেন কত চমৎকার কথা, ঠিক আছে। বাংলাদেশের আমরা যেটা পাইয়ে দেই, আমরা যেটা নিয়ে কাজ করি, বিগেস্ট 2টা প্রবলেম, দ্য বিগেস্ট প্রজেক্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড বলা হচ্ছে এই 2টাকে, হেলথ প্রবলেম এবং আনএমপ্লয়মেন্ট। ভাই, মানুষ কিয়ামতের আগ পর্যন্ত সুস্থতা কখনো, এই যে সুস্থ থাকতে হবে, এটা কখনো মানে বাদ হয়ে যাবে না, কেউ চিন্তা বাদ দিবে না যে আমাকে সুস্থ থাকতে হবে। কিয়ামতের আগ পর্যন্ত মানুষ জন্মাবে, হাত পা, কিডনি, লিভার, হার্ট, চোখ, কান, হাড় সবকিছু নিয়ে মানুষ জন্মাবে, এবং মানুষের হেলথ প্রয়োজন। এই হেলথ প্রবলেম সলভ করার মাধ্যমে আমরা আনএমপ্লয়মেন্ট নিয়ে সারা পৃথিবীতে কাজ করে থাকি। এই 2টা প্রজেক্ট নিয়ে আমরা কাজ করি। এর জন্য আমাদের এই প্রজেক্ট কখনোই কোনো কারণে, পৃথিবী যত আগাবে, যত সভ্যতার বা যত আরো আধুনিক হবে, এই 2টা কখনোই কমবে না। সুস্থ থাকা, ভাই কে চিন্তা করবে? আপনি চিন্তা করবেন যে ভাই আমি সুস্থ থাকতে চাই না? আজ থেকে 1000-2000 বছর পরে কি এমন কেউ ভাবতে পারে যে আমার সুস্থতা লাগবে না? বরঞ্চ চাহিদাটা আরো বাড়বে। এই চমৎকার 2টা প্রজেক্ট এবং ওয়ার্ল্ডের বিগেস্ট প্রজেক্ট, এই 2টা নিয়ে আমরা কাজ করে থাকি, যেটা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রবলেম। ঠিক আছে, আমাদের অনেকে বলবে ভাই আমি কি প্রোডাক্ট সেল করব? নো, আমরা রিকমেন্ড করি, আমরা সুপারিশ করি। আপনি সেল করা লাগবে না, ঠিক আছে, আপনি রিকমেন্ড করবেন। আপনাকে সেলস যে রিকমেন্ড কিভাবে করবেন, কোন পদ্ধতিতে, ভাই আমরা টুকটিক করে বা দোকানে দোকানে হেঁটে হেঁটে প্রোডাক্ট বা মানুষের কাছে গিয়ে গিয়ে প্রোডাক্ট বিক্রি করি না। আমাদের প্রোডাক্টের যে রিকমেন্ডেশন সিস্টেমটা, সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন, এবং সেগুলো আমাদের যারা ফরএভার লিভিং এর সাথে কাজ শুরু করেছে বা বিজনেস শুরু করেছে, তাদেরকে আমরা ট্রেনিং দিয়ে থাকি, তাদেরকে আমরা সেটা শিখিয়ে থাকি। এবং কেউ এটা ভাবার উপায় নেই যে ভাই আমি প্রোডাক্টগুলো কোথায় সেল করব, কি করব, এগুলো সকল কিছু আমরা ট্রেনিং এর মাধ্যমে বলে থাকি। আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলে দেই, এভরিওয়ান নিড গুড হেলথ অ্যান্ড গুড ইনকাম। প্রত্যেকটা মানুষের ভালো থাকা এবং ভালো ইনকামের প্রয়োজন। সো আমাদের মার্কেট সারা বাংলাদেশে আছে, 20 কোটিরও বেশি এই জনবহুল একটা দেশের মধ্যে এই 2টার চাহিদা সবচেয়ে বেশি। এবং এই জন্য আমরা করোনার সময়ও, আমি স্পেসিফিক ভাবে এবং আমার সাথে আমার টিমের আরো অনেকে আছে যারা পার মান্থে 1 লাখ টাকার উপরে ইনকাম করেছে এই করোনার সময়ও, 2020 সালে। ঠিক আছে, অনেক ব্যক্তি জব হারিয়েছে, বিজনেস ধ্বংস হয়ে গেছে, বাট আমরা তখনও ঘরে বসে মাসে লক্ষ টাকার উপর আর্ন করেছি ফরএভার লিভিং এর মাধ্যমে। যে সিস্টেম নিয়ে কথা বলেছেন স্বয়ং বিল গেটস, ইফ আই উড বি গিভেন এ চান্স টু স্টার্ট অল ওভার দ্য এগেন আই উড চুজ নেটওয়ার্ক মার্কেটিং। উনি বলছে যে আমি যদি কখনো আমার সব শেষ হয়ে যায়, আমি যদি শুরু থেকে শুরু করার কোনো অবস্থান বা চান্স পাই, তাহলে আমি নেটওয়ার্ক মার্কেটিং শুরু করব। এবং আরেকজন চমৎকার ব্যক্তিত্ব ডক্টর এপিজে আবুল কালাম স্যার, উনি বলেছেন নেটওয়ার্ক মার্কেট ইজ দ্য ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং বিজনেস অফ 21st century হুইচ মাস্ট বি জয়েন্ড বাই এভরি ইয়াং ম্যান অ্যান্ড ওমেন গ্লোবালি। নেটওয়ার্ক মার্কেটিং হলো 21 শতকের, আমরা 21 শতকে বসেও এখনো অনেকে চিন্তা করছে আমাদের দাদাদের আমলের চিন্তাগুলো। অবশ্যই সেখান থেকে বের হয়ে আসতে হবে, আমাদেরকে নতুনত্ব খুঁজতে হবে। এবং এই নতুনত্ব সারা পৃথিবীতে বর্তমানে কোটি কোটি মানুষ যেখানে তাদের স্বপ্ন পূরণ করছে, ওই কোম্পানির নাম হলো ফরএভার লিভিং প্রোডাক্টস ইন্টারন্যাশনাল। দ্য গ্রেটেস্ট অপরচুনিটি হিস্ট্রি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড যেটাকে বলা হয়, সারা পৃথিবীতে 181টা কান্ট্রিতে, শুধু বাংলাদেশ না ভাই। অনেকে হয়তো চিন্তা করবেন বাংলাদেশে নর্মাল কিছু, ছোটখাটো কিছু, এগুলোকে অত গুরুত্ব না দিলেও চলে, সেটা আপনার ব্যক্তিগত, টু ডিপেন্ডস অন ইউর মাইন্ড। প্রথমে যেটা বললাম আপনার উপর নির্ভর করে, কিন্তু জাপানিরা গুরুত্ব দিয়েছে ঠিকই। জাপানের মধ্যে সেলসে নাম্বার 1 ফরএভার লিভিং প্রোডাক্টস ইন্টারন্যাশনাল। ঠিক আছে, এই জাপান ওয়ার্ল্ডের মধ্যে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রির মধ্যে অন্যতম। অ্যাটলিস্ট
বাংলাদেশ থেকে 100 বছর আগিয়েছে জাপান। 100 বছর পর কি হবে বাংলাদেশে সেটা জাপান এখন হচ্ছে। ওই কান্ট্রিতে মানুষ কিন্তু বুঝতে বা মার্কেটিং সিস্টেম বুঝতে বা চিনতে ভুল করেনি। তারা অধিকাংশ পিপল জাপানের ফরএভার লিভিং এর সাথে ইনভলভ। সারা পৃথিবীতে ফরএভার লিভিং এর অফিস আছে, নিজস্ব অফিস, নিজস্ব। যেখানে এই অফিসগুলো আপনি গুগলে ফরএভার লিভিং অল অফিস লিখে সার্চ দিলে হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এবার আসেন আমরা 2cc টা ক্লিয়ার হই, 2cc এর বেনিফিটটা বুঝি। ফরএভার লিভিং এর 2cc করলে আপনি কি পাবেন? যেমন ফরএভার টু ড্রাইভ, আমাদের আব্দুল্লাহ মাহাদি ভাই কার্বোনাস নিয়ে আলোচনা করেছে, আমি এটা নিয়ে এক্সপ্লেন করব না। ফরএভার লিভিং এ আপনি একটা সময় এটা অ্যাচিভমেন্টের মাধ্যমে গাড়ি মেনটেন করার জন্য কোম্পানি থেকে পেমেন্ট পাবেন, গাড়ি মেনটেন করার জন্য। যেমন আমাদের গাড়ি মেনটেন করার জন্য যারা অ্যাচিভ করে তাদেরকে প্রথম লেভেলে 14,40,000 টাকা দিয়ে থাকে। কোন লেভেলের কোম্পানি দেখেন একটা ডিস্ট্রিবিউটরকে গাড়ি মেনটেন করার জন্য পে করে? দ্বিতীয় লেভেলে 21,60,000 এবং তৃতীয় লেভেলে 28,80,000 টাকা কোম্পানি পে করে থাকে শুধু গাড়ি মেনটেন করার জন্য। যারা সারা ওয়ার্ল্ড ঘুরতে পছন্দ করেন, ভাই আমি দেশ বিদেশ ঘুরতে পছন্দ করি, আমার ভালো লাগে, ঠিক আছে, আমি তাদেরকে বলবো ফরএভার লিভিং এ কেউ যদি ফরএভার লিভিং এর স্বপ্ন দেখে থাকেন তাহলে আপনি আপনার স্বপ্ন ফরএভারে ফিল আপ হবে। যেমন আমরা ইনশাল্লাহ জুন জুলাইতে প্রগ্রেসিভ ক্লাব দুবাই যাবে ঘোরার জন্য, তাহলে আপনি চিন্তা করেন। এবং ফরএভার লিভিং থেকেও আপনাকে চমৎকার ভাবে ফ্রিতে লাক্সারিয়াস ট্যুর দিবে। আমাদের এই বছর ট্যুর হবে প্যারিসে, বিজনেস ক্লাস, আসা যাওয়া থাকা, আপনার কেউ 5 রাত, কেউ 6 রাত, কেউ 7 রাত এইভাবে, এবং পকেট মানি পর্যন্ত দিয়ে দেয়। 500 থেকে 12,700 ডলার পকেট মানি পর্যন্ত কোম্পানি পে করে দিয়ে দেয় যে তুমি ওই দেশে ঘুরবা থাকবা, সকল কিছু খরচ কোম্পানি, তার উপরে পকেট মানিটাও দিয়ে দেয় কোম্পানি। ফরএভার গ্লোবাল র্যালি লিখে সার্চ দিলে কোম্পানি আপনি দেখতে পারবেন ফরএভার লিভিং এর চমৎকার যে র্যালিগুলো হয়, কত লাক্সারিয়াস। আমি আপনাদেরকে সবচেয়ে ইমোশনাল একটা জিনিস নিয়ে কথা বলি আমার আলোচনা শেষের দিকে, চেয়ারম্যান বোনাস। ফরএভার লিভিং এর সারা পৃথিবীতে যে সেল হয়, এই সেলসের 3%, 3.5% কোম্পানি অ্যাচিভমেন্টের মাধ্যমে ডিস্ট্রিবিউটরদেরকে দিয়ে থাকে। কত পার্সেন্ট? 3%। 3%টা কেমন? 3%টা কেমন? গত বছর প্রায় 3,000-3,500 কোটি টাকা ফরএভার লিভিং বন্টন করেছেন। চলেন আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি ফরএভার লাইফস্টাইলটা নিয়ে। এই এক্সাম্পলে আমি দিতে খুবই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, আমার ভালো লাগে। ফরএভার লিভিং ওনার মতো এক্সাম্পল সারা পৃথিবীতে অসংখ্য আছে, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ আছে, ইভেন বাংলাদেশেও আছে। ঠিক আছে, আগামীকালকে আপনারা কিছু এক্সাম্পল শুনতে পারবেন। আগামীকালকেই বাংলাদেশের মধ্যে প্রগ্রেসিভ ক্লাবের মাধ্যমে তাদের লাইফস্টাইল চেঞ্জ কিভাবে করেছে। এই ভদ্র মহিলা দেখেন একটা ছোট্ট কম্বো প্যাক কিছু প্রোডাক্ট নিয়ে সামনে নিয়ে উনি একটা ছবি তুলেছেন। ওনাকে দেখতে যদি আমি বলি ভাই ওনার সম্পর্কে 2 লাইন লেখেন, তো কি লিখবেন আপনি? ভাই কুচকুচে কালো, দেখা যায় খুব নিম্নবিত্ত ধরা যায় না, বিত্তহীন ধরা যায়। পিছনে একটা পা ঝুলতেছে, মানে ওনার সন্তান। দেখেন পরিবর্তন। আমি আপনাদেরকে দেখাই, উনি হলো সাউথ আফ্রিকান একজন নাগরিক, নকভিল সেলুকু তার নাম। 2012 সালে ফরএভারে যাত্রা শুরু করে। ওনার প্রথম মাসের ইনকাম হলো 390 র‍্যাঙ্ক। তখনকার সময় বাংলাদেশি টাকা 1794 টাকা ছিল। বাট এই গল্প নো। চলেন ফরএভার লিভিং এর চেয়ারম্যান বোনাসের পাওয়ারটা দেখাই। এটা হলো ফার্স্ট ছবি যেটা দেখিয়েছিলাম, এটা হলো বর্তমান ছবি ওনার। ক্যান ইউ কম্পেয়ার? আপনি কি কোনো কিছু কম্পেয়ার করতে পারছেন ভাই? আচ্ছা, কম্পেয়ার না করতে পারলে চলেন আমি আপনাদেরকে দেখাই। এই ভদ্র মহিলা যিনি ফরএভার লিভিং 12 সালে শুরু করে 16 সালে একটা চেক পেয়েছিলেন ফরএভার থেকে। এটা প্রতি বছর একবার করে পাওয়া যায়, যে কোনো ব্যক্তি অ্যাচিভমেন্টের মাধ্যমে পেতে পারে। 2016 সালে পেয়েছেন 29,000 ডলার, যেটা বাংলায় টাকায় এক চেকে উনি 25 লক্ষ টাকা উপরে পেয়েছেন। এক চেকে, আমাদের যেখানে সারা জীবনের অনেকের সঞ্চয়। 2017 সালে উনি আরেকটা চেক পেয়েছেন 2,09,000 ডলার। দেখেন ছবি, দেখেন 17 সাল, তারিখ সহ লেখা আছে। ওই সময়কার 2 কোটি টাকার উপরে বাংলাদেশের টাকা অনুসারে এক চেকে 2 কোটি। 2018 সাল আরেকটা চেক পেয়েছেন 6,15,000 ডলার। তো ওই সময়কার 5,23,00,000 টাকা এই মহিলা পেয়েছেন এক চেকে, মান্থলি ইনকামের বাহিরে। 2019 সাল 4,82,000 ডলার। 2020 সাল করোনার মধ্যে 4,67,000 ডলার। দেখেন শুধু উনি প্রথম 5 বছরে ফরএভার লিভিং থেকে চেয়ারম্যান বোনাস চেক বাবদ 15,34,26,700 টাকা পেয়েছেন প্রথম 5 বছরে। দিস ইজ লাইফস্টাইল। গল্প কি একটা ফরএভার লিভিং এর 46 বছরের? হাজার হাজার গল্প আছে ভাই, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ গল্প আছে।
বিষয়টা কি এমন যে এরা আলাদিনের চেরাগ পেয়ে গেছে? নো। দেখেন, আপনারা এখানে আজকের আলোচনা শেষে অনেকের সাথে এমন হবে, যেমন উনি 2017 সালে তার একটা গ্লোবাল র্যালিতে বলেছিল যে আমি শুরু করার সময় আমার পরিবারের সিদ্ধান্ত জানতে চেয়েছিলাম, কেউ আমাকে সাপোর্ট করেনি, আমাকেও স্পেসিফিক ভাবে আমার বাবা সাপোর্ট করেনি, বাবার কাছে টাকার জন্য সাপোর্ট চাইনি, শুধু মত জানার জন্য, তাও দেয়নি, বাট তারপরে করেছি, কারণ বাবার জেনারেশন হয়তো এগুলোর সাথে পরিচিতি না। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমাকে বলেছিল এগুলো ভালো না, এগুলো পারেনি, তুমিও পারবা না, অনলাইনে কাজ অনেক কঠিন, এগুলো তুমি পারবা না, এগুলো এটা সেটা অনেক কিছু। সর্বশেষ আমার বড় ভাই আমাকে বাধা দিয়েছিল, অনেকেই শুনে হেসে উঠেছিল, এক প্রকার আমাকে ছোট করেছিল, বাট এটাই সত্য যে আমি আমার সিদ্ধান্তে অটুট ছিলাম, তাই আজ আমি বিজয়ী। এই যার গল্প কিছুক্ষণ আগে বলেছি, এটা হলো ওনার একটা 2017 সালের একটা গ্লোবাল র্যালিতে ওনার একটা স্পেসের আমি বাংলাতে জাস্ট কনভার্ট করে নিয়ে আসলাম। স্ট্রাগল ইজ রিয়েল। যারা কষ্ট করতে পারে তারা ভালো কিছু পায়, শুধু প্ল্যাটফর্ম লাগবে। দেখেন ওনাদের সেটআপমেন্ট দেখেন, অনলাইনে বাসায় বসে কিভাবে তাদের বিজনেসটাকে ডেকোরেট করছে। ওনারা ফেসবুকে দেখেন বিজনেস অপরচুনিটি প্রেজেন্টেশন, এটা হলো ওনাদের ব্যানার, এইভাবে ওনারা কাজ করে তাদের লাইফ স্টাইল চেঞ্জ করে ফেলছেন। চলেন আজকে ওনার লাইফ স্টাইল চেঞ্জের সে 2cc গল্প আমি শুরু, 2cc কিভাবে করতে পারবেন আমি সেটাতে চলে আসছি। বিজনেস প্ল্যানে চলে আসছি যে ভাই আমি বুঝতে পারছি সকল কিছু, এখন আমাকে বিজনেস প্ল্যানটা বোঝান। চলেন আমরা একটু বিজনেস প্ল্যানটা বুঝি, এবং আমাদের সবাই মনোযোগ দিবেন ভাই, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গাতে চলে আসছি। আমার আলোচনার একদমই খুব কাছাকাছি সময়। দেখেন এখনো কিন্তু 1 ঘন্টা হয়নি, 1 ঘন্টা হতে এখনো 2 মিনিট, যদিও আমি 10 মিনিট পরে শুরু করেছি, তার মানে আমার মাত্র 40 মিনিট হলো। আমি আপনার 1 ঘন্টার মধ্যে আপনার এই আলোচনা, আপনাদের সাথে এই আলোচনা শেষ করে দিব। জাস্ট আপনারা মনোযোগ দিয়ে আলোচনাটা শুনবেন, এবং যারা শেষ পর্যন্ত শুনবেন তাদের জন্য একটা চমৎকার গিফট আছে। গিফট হলো ফ্রিতে ঘুরতে পারবেন, প্রগ্রেসিভ ক্লাবের সাথে ফ্রিতে ঘুরতে যেতে পারবেন। যারা ফ্রিতে ঘুরতে যেতে চান আমি তাদেরকে বলবো আপনি শেষ পর্যন্ত আমাদের এই ক্লাসটা মনোযোগ দিয়ে শেষ পর্যন্ত শুনবেন। ঠিক আছে, চলেন আমি বিজনেস প্ল্যানে আসি। 2cc ফরএভার লিভিং এ আপনি প্রথমত যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো আপনাকে কোম্পানিতে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। আমাদের কোম্পানিতে রেজিস্ট্রেশন করার জন্য এনআইডি, ইমেল, ফোন নাম্বার, এনআইডি, ইমেল, ফোন নাম্বার, এই 3টা জিনিস দিয়ে আপনি রেজিস্ট্রেশন করবেন সম্পূর্ণ ফ্রিতে, সম্পূর্ণ ফ্রি। আপনার আপনার ইমেইলে ফরএভার আমেরিকা থেকে একটা মেইল পাঠাবে, কংগ্রাচুলেশনস, ওখানে আপনার আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে দিবে, মানে যেটা দিয়ে আপনি মানে ফেসবুকে একটা ইয়ে পাবেন। আচ্ছা, আমার হোস্ট বা যারা কোহোস্ট আছেন একজনকে বলতে পারবেন আমি ক্লিয়ার কিনা? একটু নেটে প্রবলেম দেখা দিচ্ছে আমার এখানে। জি বস, ক্লিয়ার একদম। আচ্ছা, ওকে, থ্যাংক ইউ। আপনি প্রিপেয়ার্ড কাস্টমার যখন হবেন, আপনাকে কোম্পানি আমেরিকা থেকে আপনার মেইলে মেইল পাঠাবে, কংগ্রাচুলেশনস, ওখানে আপনার আইডি পাসওয়ার্ড থাকবে। ওই আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনি আপনার একটা ওয়েবসাইট আছে, সেই ওয়েবসাইটে আপনি সম্পূর্ণ কোম্পানির পক্ষ থেকে ওয়েবসাইটটা আপনি পেয়ে যাবেন, গুগলে ওয়েবসাইট পাবেন। ঠিক আছে, এবং 12 ডিজিটের একটা আইডির মাধ্যমে আপনি সেই ওয়েবসাইটে ইন করতে পারবেন, আপনার নামে সেই ওয়েবসাইটটা হবে। ওকে, আচ্ছা, মানে এফবিও লগ ইন আপনি করতে হবে, যেটাকে আপনি গুগলে গিয়ে এফবিও লগ ইন, এই এফবিও লগ ইন ক্লিক করলেই আপনার সামনে দেখবেন ডিস্ট্রিবিউটর লগ ইন আসবে। সেখানে আপনার যে আমেরিকা থেকে যে মেইলটা আসবে, এখানে 2টা মেইল, নো রিপ্লাই থেকে 2টা মেইল আসবে, একটাতে আইডি, একটাতে পাসওয়ার্ড। আইডি উপরে মানে নিচে পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনারা আপনাদের ওয়েবসাইটে জয়েন করতে পারবেন সম্পূর্ণ ফ্রিতে। ঠিক আছে, আপনি ফরএভার লিভিং এর একজন লিগেল কাস্টমার হয়ে যাবেন। লিগেল যে কাস্টমারটা, প্রিপেয়ার্ড কাস্টমার বা রেজিস্টার্ড ব্যক্তি হয়ে যাবেন। ঠিক আছে, যেখানে আপনি ফরএভার লিভিং এর আপনার 5% প্রফিটের চলে আসবেন, 5% স্টারে। এটার জন্য কোম্পানিতে কোনো টাকা পয়সা কোনো কিছু জমা দেওয়ার দরকার নেই, কোনো কিছু না, জাস্ট আপনি এই এনআইডি কার্ড, ইমেল, ফোন নাম্বার, এটা এই সেটআপমেন্ট দিয়ে 5%-এ আপনি চলে আসতে পারবেন, 5%-এ। ওকে, এবং এখানে আপনি কিছু প্রোডাক্ট, যেমন আপনার 5%-এ আপনি যে কোনো প্রোডাক্ট সেল করলে বা যে কোনো প্রোডাক্ট রিকমেন্ড করলে আপনি ফরএভার লিভিং থেকে এই রিকমেন্ডের মাধ্যমে পার মান্থ 5,000 থেকে 7,000 টাকা আর্ন করতে পারবেন। আচ্ছা, এখানে আমি একটু সবার কাছে একটু চ্যাট বক্সে জানতে চাই, সবাই একটু লেখেন তো, আপনারা কি 5,000 থেকে 7,000 টাকা ইনকাম করলেই এনাফ কিনা? ঠিক আছে, 5 থেকে 7,000 টাকা ইনকাম করলে এনাফ কিনা, বা নাকি এর চেয়ে বেশি আপনার প্রয়োজন, বা এর চেয়ে বেশি প্রয়োজন কিনা? 5 থেকে 7,000 টাকা মান্থলি ইনকাম আপনি একদমই, এটা প্রগ্রেসিভ ক্লাব আপনাকে হেল্প করবে। আপনারা কাইন্ডলি একটু লেখেন কাদের 5 থেকে 7,000 টাকা ইনকাম হলে হয়ে যাবে। ঠিক আছে, একটু কাইন্ডলি সবাই লিখুন, সবাই লিখুন
কারণ আমার এই আলোচনা আরো একটু গভীরে চলে যাচ্ছে এটার পরেই। সবাই একটু চ্যাট বক্সে লিখুন এবং তাদের সবার লেখা আমি দেখতে পাচ্ছি যে আপনারা কত টাকা, এখানে কেউ কারো চ্যাট দেখবে না, আপনাদের চ্যাট আমি দেখতে পাচ্ছি। 5 থেকে 7,000 টাকা হলেই হবে এমন কারা আছেন? আচ্ছা, একজনে লিখেছেন হবে, কাজী কি যেন নাম ওনার, ওকে থ্যাংক ইউ কাজী, ওকে মাহাদি, কাজী মাহাদি, আই নিড মোর 20,000 প্লাস। আচ্ছা, একজনের 20,000 টাকা যারা ইনকাম তারা একটু তাদের জন্য আরেকটু আছে, আনলিমিটেড ইনকাম করব অনেকে লিখেছেন, আই ওয়ান্ট মোর, আরো দরকার, স্ট্যান্ডে এটা এনাফ, মানে শুরুতে এটা এনাফ। উম্মে হাবিবা ফু বলছে শুরুতে এটা এনাফ, ওকে নো প্রবলেম। 6 ফিগার ইনকাম, ওকে আই নিড মোর, আরো লাগবে অনেকে লিখছে, মানে অধিকাংশ লিখছে আই নিড মোর, মানে আরো লাগবে, অনেকে লিখছে 6 ফিগার। আল্লাহ, এত শুরুতে ভাই 6 ফিগার তো এটা সহজ বিষয় না, এটা একটা প্রসেস, এটা আপনি একটা সময় পর্যন্ত মিনিমাম আপনাকে এখানে 12 থেকে 14 মাস শ্রম দিতে হবে, ন্যূনতম ন্যূনতম 12 থেকে 14 মাস আপনাকে শ্রম দিতে হবে এখানে। আচ্ছা, 2 জন লিখেছেন, এটা হলে এনাফ, ওকে যাক, অনেকেই লিখেছেন, ধন্যবাদ আপনাদেরকে। আসেন আমরা নেক্সট স্টেপে যাই। আচ্ছা, এটা ইনকাম করার জন্য একটা প্রসেস আছে, সেই প্রসেসে আমি আপনাদেরকে নিয়ে যাব যে আপনি এটা ইনকাম করার জন্য কি করতে হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা যাক, কেউ আর লিখবেন না, কেউ আর লেখার প্রয়োজন নেই, আপনারা জাস্ট একটু মনোযোগ দিয়ে শুনেন প্লিজ। আচ্ছা, অনেকে লিখেছেন, একদম প্রায় অনেকেই, মানে আমি আসলে পড়তেও এতগুলো একসাথে পড়া যায় না, কিন্তু সবার অধিকাংশ মানে 98% লিখেছেন ভাই আমার আরো দরকার। আবার অনেকে লিখেছেন ভাই 6 ডিজিট। আচ্ছা ধন্যবাদ, এটা আপনার অনেকে তার চাহিদা অনুসারে বলেছে। তো আপনারা যদি 5 থেকে 7,000 টাকা ইনকাম করতে চান, আপনি ফরএভার লিভিং এর সাথে এই 5% ডিসকাউন্টে, যেখানে আপনি একদম সম্পূর্ণ ফ্রিতে, শুধুমাত্র আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা আপনি আমার নেক্সট ক্লাসে, যারা 5 থেকে 7,000 টাকা শুধু ইনকাম করলে হবে তাদের জন্য আমার নেক্সট স্লাইড আসেন। আপনি যেটা করতে হবে ফরএভার লিভিং প্রোডাক্টস ইন্টারন্যাশনালে আরো বেশি ইনকাম করার জন্য, যারা আরো বেশি লিখেছেন তাদের জন্য হলো ফরএভার লিভিং এর 2cc। ফরএভার লিভিং এর আপনি যখন 2cc ইনকাম করবেন, 2cc কমপ্লিট করবেন, তখন কোম্পানি আপনাকে বলবে অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারভাইজার, এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারভাইজার থেকে এখানে একজন ব্যক্তি আরো বেশি ইনকাম করতে পারে। কত করতে পারে সেটা বলছি, তার আগে আমরা জেনে নিব যে হোয়াট ইজ সিসি, কেস ক্যারিড যেটাকে বলা হয়। হোয়াট ইজ সিসি, সিসি অ্যাকচুয়ালি কি? আসেন আমরা সিসিটা বুঝি। পৃথিবীতে এক এক দেশের কারেন্সি এক এক রকম। আচ্ছা, পৃথিবীতে এক এক দেশের কারেন্সি হলো এক এক রকম। যেমন বাংলাদেশের কারেন্সি হলো টাকা, ইন্ডিয়ার কারেন্সি রুপি, আমেরিকার কারেন্সি ডলার, ঠিক আছে, অনেক কারেন্সি হলো পাউন্ড, দিনার, ঠিক আছে, র্যাঙ্ক যেটা হলো আপনার মালয়েশিয়ান কারেন্সি। তো ফরএভার লিভিং যেহেতু সারা পৃথিবীতে একই প্রোডাক্ট একই সিস্টেমে কাজ করে, এবং আমরা যারা অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারভাইজার হিসেবে শুরুতে জয়েন করেছি, এবং একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারভাইজার তারা সারা পৃথিবীতে গ্লোবালি কাজ করতে পারে। কোম্পানি সারা পৃথিবীতে কারেন্সিটাকে ব্যালেন্স করার জন্য যেটা করেছে সেটা হলো তারা কোম্পানি নিজস্ব একটা কারেন্সি তৈরি করেছে, যেটা হলো আমাদের নিজস্ব কারেন্সির নাম হলো কেস ক্যারি। যেমন আমি এক্সাম্পল দিই, যেমন আমাদের একটা প্রোডাক্ট হলো ফরএভার RG প্লাস, নোবেল প্রাইজ উইনিং প্রোডাক্ট। দেখেন ফরএভার ভাই ছোটখাটো কিছু না, নোবেল প্রাইজ উইনিং প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করে, আপনি গুগলে সার্চ দিলে হবে। যদি কোনো প্রোডাক্ট নোবেল পায় না প্রোডাক্টের জন্য, মূলত এখানে একটা ইনগ্রেডিয়েন্টস আছে যেটার নাম হলো L-আর্জিনিন। যাই হোক, এটা আমাদের প্রোডাক্ট ট্রেনিং নিয়ে হয়তো অনেকে শুনবেন যারা সুযোগ পাবেন নেক্সট। RG প্লাস, এটার এগেইনস্টে কোম্পানি বাংলাদেশের ডলারের রেটের উপর নির্ভর করে এই পয়েন্টটা দিয়ে থাকে। বাংলাদেশের ডলারের উপর রেটের উপর নির্ভর করে এই পয়েন্টটার দাম হলো 0.441 সিসি, ঠিক আছে। একটা টুথ জেল যেটার আলোচনা শুনেছেন, এটা হলো 0.41 সিসি। যেমন একটা আমাদের বিহানি ওয়ার্ল্ড বেস্ট হানি 0.80 সিসি, যেটাকে আমরা বোঝার জন্য বলি 41 পয়েন্ট, 441 পয়েন্ট, এভাবে। রয়্যাল জেলি, এটার পয়েন্ট হলো 0.179 সিসি বা 169 পয়েন্ট, 179 পয়েন্ট, ঠিক আছে। দেখেন এভাবে 1000 পয়েন্ট যদি হয় তাহলে এটাকে বলা হয় 1 কেস ক্যারিড 1 সিসি। 1000 পয়েন্ট যদি হয়, বাংলাদেশের ডলারের উপর নির্ভর করে আমাদের এই কেস ক্যারিডের এই কারেন্সিটা নির্ধারণ করা হয়। যেমন 1 সিসি বা 1000 পয়েন্টের বাংলাদেশের দাম ইন্ডিয়ার দাম এক কখনো হবে না, কারণ আমাদের দেশের ডলার তাদের দেশের ডলারের রেট দুইটা, আবার সৌদির ডলারের রেট আরেকটা। এভাবে ডলারের উপর নির্ভর করে আমাদের দেশের 1 সিসি
প্রোডাক্টের দাম হয় হলো 33,000 টাকা, যেখানে 2cc প্রোডাক্টের দাম হলো 66,000 টাকা। সিসিটা জাস্ট বোঝাচ্ছি, 2cc প্রোডাক্টের দাম 66,000 টাকা। কেউ ঘাবড়ানোর দরকার নেই, আমার নেক্সট স্লাইডে বুঝবেন। তাহলে সিসিটা অ্যাকচুয়ালি আমরা বুঝছি নাকি? সিসিটা বুঝে গেছি, এবার আসেন আমরা ফরএভার লিভিং এ কিভাবে 2cc করব, 2cc কিভাবে আমরা করতে পারি, বা আমাদের 2cc, কারণ 2cc করলে কি হবে এটা আমার নেক্সট স্লাইডে দেখবেন। দেখেন আমরা কিভাবে 2cc করতে পারি। 2cc দুই ভাবে করা যাবে। ফরএভার লিভিং এ 2cc হলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। 2cc তে লাইসেন্স দেওয়া হয়। 2cc দুই ভাবে করা যায়, একটা হলো আপনি ফাস্ট ট্র্যাক আর একটা হলো স্লো ট্র্যাক। আপনি দুই ভাবে করতে পারবেন 2cc টা। আবারও বলি, ফাস্ট ট্র্যাক, স্লো ট্র্যাক। ফার্স্ট স্লো ট্র্যাকটা কিভাবে, আপনি ধীরে ধীরে করা, আস্তে আস্তে করা, কচ্ছপ যেভাবে হাঁটে আর কি, এভাবে হাঁটবেন। ফার্স্ট ট্র্যাক হলো আপনি ওই মান্থে করা, ধরেন এই মাসে করা 2cc টা। ফার্স্ট ট্র্যাক, স্লো ট্র্যাকে হলো আপনি যদি, যেমন আমি কিছুক্ষণ আগে, যারা 5 থেকে 7,000 টাকা পার মান্থ ইনকাম করতে চান, তারা হলো আপনি স্লো ট্র্যাকে আগাতে পারেন। স্লো ট্র্যাকে আসলে স্লো ট্র্যাকটা হলো 2cc-র উদ্দেশ্যই। যেমন আপনি যে আমি ফার্স্ট ট্র্যাকে যেতে পারবো না, খুব দ্রুত করতে পারবো না, তাহলে আপনি যেটা পারবেন বা যেটা করতে পারেন সেটা হলো আমাদের 10,530 টাকার যে প্রোডাক্টগুলো আপনার পছন্দ হয়, ওই প্রোডাক্টগুলো পারচেস করে, কোম্পানিকে কিছু দিয়ে না, কারণ কোম্পানিতে আপনি ওয়েবসাইট, আইডি সবকিছু পাবেন ফ্রিতে। আপনি কিছু পারচেস করে, কিছু টাকার প্রোডাক্ট পারচেস করে আপনি শুরু করতে পারেন। সেই টাকাটা হলো কি, কিছু বলতে এটা নির্ধারিত পেমেন্ট হলো 10,530 টাকা। ঠিক আছে, যে আমি আমি আস্তে আস্তে করব, আমি স্লো ট্র্যাকে আগাবো। যারা যারা একটু ফাস্ট ট্র্যাকে আগাতে চান তাদের জন্য ফরএভার লিভিং একটা সুযোগ রেখেছে। ফরএভারের অ্যাকচুয়াল 2cc-র প্রাইস হলো, প্রোডাক্ট প্রাইস 66,000 টাকা। বাট যারা ফার্স্টে অনেক দ্রুত 2cc-টা করে ফেলবে বা করে ফেলতে চায়, বা ওই মাসের মধ্যে যারা করার সিদ্ধান্ত নিবে, কোম্পানি তাদের জন্য একটা কম্বো প্যাক অফার করে, স্টার্ট ইউর জার্নি কম্বো প্যাক। এটা হলো ইন্টারন্যাশনাল একটা প্যাকেজ। এই প্যাকেজের প্রাইস হলো 46,530 টাকা। কেউ যদি 2cc একবারে করতে চান, তাহলে আপনি কিছু প্রোডাক্ট দেখেন, এখানে এই 46,530 টাকা, এখানে প্রোডাক্ট আছে 48,000 প্লাস টাকা, প্রায় 800 টাকার মতো। দেখেন এই প্রোডাক্টগুলো পারচেস করা, কিনলেই, যেভাবে আপনি বাইরে থেকে, বাজার থেকে, মুদির দোকান থেকে আপনি পারচেস করেন, সাবান কিনেন, এটা কিনেন, সেটা কিনেন, ঠিক ফরএভার লিভিং থেকে কিছু প্রোডাক্ট পারচেস করলে, কিছু প্রোডাক্ট বলতে আপনি যদি স্লোয়ার আগান, স্লোয়ার ভাবে শুরু করেন তাহলে 10,530, আর যদি আপনি কম্বো প্যাক নিয়ে শুরু করেন তাহলে 46,530 টাকা। ধরেন আপনি স্লো ভাবে শুরু করলেন, তাহলে আপনি নেক্সট মান্থে আপনার যে 46,530 টাকা হতে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু আপনি দিয়ে 2cc কমপ্লিট করবেন। যে ভাই আমি 2 মাসে পারছি না, 1 মাসে পারছি না, একবারে আমি একটু একটু করে করছি। কিন্তু যারা ফার্স্ট ট্র্যাকে করেন তাদের জন্য কিছু ফ্যাসিলিটি আছে যেগুলো আমি বলবো। এটা হলো আমাদের অফিসিয়াল যে 2cc-র কম্বো প্যাকের যে ব্যানারটা, যেমন দেখেন এখানে আছে 48,800 টাকার প্রোডাক্ট, কোন কোন প্রোডাক্ট পাবে ওনারা, এবং এখানে প্রাইস দেওয়া আছে 46,530 টাকা। এই কম্বো প্যাকের মাধ্যমে একটা ব্যক্তি চাইলে সে এই মাসের মধ্যে বিজনেসটা শুরু করতে পারে। এবং আপনি যদি বলেন যে না ভাই আমি স্লো আগাতে চাই, আমি আস্তে আস্তে যেতে চাই, তাহলে আপনি 10,530 টাকার পর আপনি নেক্সট আপনি 35,000 টাকা যখন পে করবেন, ঠিক তখনই আপনার কম্বো প্যাকটা হয়ে যাবে, তখনই আপনার 2cc হয়ে যাবে। আপনি ফার্স্ট টাইম, আমি আবারও রিপিট করি, দেখেন ফার্স্ট ট্র্যাক হলো কি, আপনি খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে 46,530 টাকা দিয়ে 2cc শুরু করলেন, ফরএভার বিজনেস ওনার হয়ে গেলেন, অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারভাইজার হয়ে গেলেন। অথবা স্লো ট্র্যাক যেটাকে বলা হচ্ছে যে ভাই আমি একসাথে পারবো না, আমি অল্প করে নিব, অল্প করে আমি শুরু করব, তাহলে আপনি 10,530 টাকার মাধ্যমে আপনি শুরু করতে পারেন। কিন্তু যখনই আপনার পরবর্তী 30-35,000 টাকা পে করা হবে, ঠিক তখনই আপনার 2cc-টা অফিসিয়াল ভাবে আপনি পেয়ে যাবেন এবং হয়ে যাবে আপনি। তবে স্লো ট্র্যাকে শুরু করলে আপনি প্রগ্রেসিভ ক্লাব থেকে কি কি পাবেন, যেমন আপনি প্রগ্রেসিভ ক্লাব থেকে ট্রেনিং সাপোর্ট পাবেন, আমাদের সাথে যে কাজ শিখে ফেলা। কারণ আপনি যে ফরএভার লিভিং এখানে আসলে শুরু করে ইনকাম হয়ে যাবে বিষয়টা এমন না, কারণ আপনাকে শিখতে হবে। যেমন আমাদের 3 দিনের একটা ওয়ার্কশপ হয়, আগামী মাসে আপনাকে 3 দিনের একটা ওয়ার্কশপে রাখা হবে। আপনি আমাদের জুম ক্লাস, আমাদের অনলাইনে যে ক্লাসগুলো হয় সেগুলো তো থাকতে পারবেন, এবং আপনি 5% ছাড়ে আপনি প্রোডাক্ট কি করতে পারবেন, ইউজ করতে পারবেন আর সেল করতে পারবেন। 5%-এর মালিকানা নিয়ে
প্রোডাক্ট ইউজ এবং সেল করতে পারবেন আপনি। এটা হলো ফার্স্ট ট্র্যাক। আসেন, যখন আপনি 2cc-টা করে ফেলবেন তখন আপনার কোন কোন বেনিফিট অফ অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারভাইজার অর 2cc লাইসেন্স। যারা এই মাসের মধ্যে 2cc-টা কমপ্লিট করবেন তাদের জন্য কোন 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 সুযোগ ফরএভার লিভিং আপনাদেরকে দিবে কোম্পানি থেকে। নাম্বার 1 সুযোগ, আপ টু 30% ডিসকাউন্ট। আপনি 30%-এর প্রফিটে চলে আসবেন। 30, যারা স্লো ট্র্যাকে আসবেন তাদের হলো 5, যারা ফাস্ট ট্র্যাকে আসবেন তাদের হলো 30। বুঝে নেবেন, 30%-এর মালিকানা আপনি পাবেন। নাম্বার 2 হলো আপনি 25% রিটেল প্রফিট পাবেন, সরি রেফারেল প্রফিট পাবেন। রেফারেল প্রফিট, আপনি যখন কাউকে রেফার করবেন, কারণ আপনার রিক্রুট করার কিন্তু এখান থেকে এই 2cc থেকে একটা ব্যক্তি রিক্রুট করে। কেউ কিন্তু স্লো ট্র্যাক থেকে রিক্রুট করতে পারে না। সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনবেন, স্লো ট্র্যাক থেকে কিন্তু কেউ রিক্রুট করতে পারবে না। ফাস্ট ট্র্যাক থেকে সবাই রিক্রুট করতে পারবে। সে সরাসরি 30% ডিসকাউন্টে আসবে, 30% ছাড়ে প্রোডাক্টের প্রফিট পাবে, সে 30% ছাড়ে সে প্রোডাক্টের প্রফিট পাবে, মানে 30% প্রোডাক্টের উপরে সে 30% প্রফিট পাবে। সেকেন্ড হলো সে রেফার করে বা তার সে যখন টিম তৈরি করবে তার ওই টিমের উপরে ডিপেন্ড করে সে 25% ফরএভার লিভিং থেকে প্রফিট পাবে। নাম্বার 2 হলো সে টিম বোনাস প্রায় 2 থেকে 18% পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে ফেলবে। টিম বোনাস, ঠিক আছে? যেমন আমাদের আব্দুল আল মাহাদি ভাই, উনি 2 লক্ষ টাকার উপরে ইনকাম করেন। উনি গতকালকে দেখিয়েছেন ভাই কিভাবে, ওনার টিম বোনাস। এই সুযোগ সুবিধাগুলো আয়ত্তে আপনি চলে আসবেন যদি আপনি ফার্স্ট ট্র্যাকে 2cc-টা কমপ্লিট করার চিন্তা করেন। এবং সারা পৃথিবীব্যাপী গ্লোবাল স্পন্সরিং, যেমন আমি 18টা কান্ট্রি থেকে আমি আর্ন করি। এ মাসেও আমার মালয়েশিয়া থেকে আমেরিকা থেকে এ মাসে আমার বোনাস এসেছে। আমি আমেরিকা, আমার 200 গোষ্ঠীর মধ্যেও কেউ আমেরিকায় যায় নাই কখনো। আমি না গিয়েও আমেরিকা থেকে টাকা আর্ন করি পার মান্থ। এটা কিভাবে অর্জন করেছি? 2cc-র মাধ্যমে। আমি সারা পৃথিবী থেকে, আপনারা অবাক হবেন যে আমাদের অনেক ডিস্ট্রিবিউটর এবং আমরা মালয়েশিয়া, মিডল ইস্ট থেকে যে টাকা আর্ন করি, এই টাকা বহু ব্যক্তি ভিসা, মানে আপনার এই ওই দেশে কাজের জন্য গিয়েও কিন্তু এত টাকা ইনকাম করে না। ফরএভার লিভিং থেকে আমরা যে টাকা আর্ন করি মালয়েশিয়া, মিডল ইস্ট থেকে, কারণ ওইসব কান্ট্রিতে আমাদের বাঙালি প্রবাসী বেশি। দেখেন, গ্লোবাল স্পন্সরিং, আপনি সারা পৃথিবী থেকে স্পন্সর করতে পারবেন, সারা পৃথিবীতে কাজ করতে পারবেন। সারা পৃথিবীতে আপনার কাজ করার অ্যাক্সেস চলে আসবে যখন আপনি সরাসরি ফার্স্ট ট্র্যাকে 2cc-টা আপনি করবেন। ঠিক আছে, এবার আসেন ইনকাম কত টাকা। যেমন আপনি যখন অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারভাইজার হবেন, প্রথম 1 মাস আপনি ট্রেনিং সেশনে যাবে। এরপর থেকে আপনি ন্যূনতম মিনিমাম ইনকাম আপনার এই রিটেল থেকে পার মান্থ ন্যূনতম 8,000 টাকা ইনকাম করবেন। রেফারেল ইনকাম পার মান্থ 12 থেকে 24,000 টাকা আপনি আর্ন করতে পারবেন। এটা হলো মিনিমাম, ঠিক আছে? এবং আপনি নেক্সট লেভেলে যাওয়ার সুযোগ পাবেন। মজার বিষয় হলো আপনি 2cc নিয়ে যখন শুরু করবেন তখন আপনার প্রতি মাসে, যা এখানে অনেক 4-5 জন লিখেছে ভাই আমি 20,000 টাকা মিনিমাম ইনকাম করতে চাই, তাদের জন্য হলো ফরএভার লিভিং এর 2cc যারা মিনিমাম 20 থেকে 35,000 টাকা ইনকাম করতে পারবেন। আগামীকালকে আপনি শুনতে পারবেন আমাদের 2cc করার পর সে কিভাবে সে 2cc করলো, এবং করার পরের মান্থে অনেকে দেখবে, অনেকেই 40,000, 50,000, 70,000, 80,000 টাকা পর্যন্ত এই অ্যাসিস্ট্যান্ট লেভেলে 2cc লেভেল থেকে তারা আর্ন করেছে। প্রগ্রেসিভ ক্লাবের, অন্যান্য দেশ দেখাবো না, প্রগ্রেসিভ ক্লাবের ডিস্ট্রিবিউটাররা এই পরিমাণ টাকা আর্ন করে। আপনি ন্যূনতম যেটা, যারা 2cc ফার্স্ট ট্র্যাক নিয়ে স্টার্ট করবেন, কারণ আপনি কিন্তু স্টার্ট করলে আপনি প্রোডাক্টস পেয়ে যাবেন। দেখেন, 2cc-র কম্বো প্যাক 46,530 টাকা, যেখানে 48,800 টাকার প্রোডাক্ট আপনি পেয়ে যাবেন। কোম্পানিকে এখানে কোনো কিছু জমা দিচ্ছেন না, শুধু কোম্পানি থেকে কিছু প্রোডাক্ট এই কারণে নিতে হবে, কারণ ভাই প্রোডাক্ট ছাড়া তো বিজনেস করা যাবে না, কাজ করা যাবে না। অ্যাকচুয়ালি প্রোডাক্ট ছাড়া কাজ করা যাবে না। এবং আপনি এমন না যে প্রতি মাসে মাসে কিনতে হবে, এটা একবারই ফিঙ্গারপ্রিন্ট, একবারই কিনবেন এবং সারা জীবন আপনি ওই লাইসেন্সটার জন্য, যখন লাইসেন্সটা পেয়ে যাবেন, এই যে 12 ডিজিটের আইডি দেখেন, এটা যখন পেয়ে যাবেন তখন আপনার জন্য সারা জীবন ইনকামের দরজা খুলে যাবে। এবং আপনি মিনিমাম আগামী 4 থেকে 6 মাস পর্যন্ত 20 থেকে 35,000 টাকা আর্ন করতে পারবেন। যে ভাই এরপরে ইনকাম করতে পারবো না, অবশ্যই পারবেন। ঠিক আছে, অবশ্যই আপনি এরপর ইনকাম করতে পারবেন। তাহলে এই জায়গাতে যারা চিন্তা করবে যে ভাই আমি 10,530 টাকা দিয়ে শুরু না করে
আমি একসাথে 46,530 টাকা দিয়ে শুরু করব এবং আমি প্রতি মাসে মাসে 20 থেকে 35,000 টাকা আর্ন করব, তাদের জন্য হলো এটা। আর যারা মনে করছেন যে না আমি স্লোলি শুরু করব, তাদের জন্য হলো 10,530 টাকা দিয়ে প্রোডাক্ট, মানে 10,530 টাকার সেই আপনি এই নেক্সট যখন আবার যখন 35,000 টাকা, মানে টোটালি 10,530 টাকা দেওয়ার পরে আপনি পরবর্তীতে যখন আপনার 46,530 টাকা ফিল আপ হবে, ঠিক তখনই আপনি 2cc কম্বো প্যাকটা পেয়ে যাবেন, হ্যান্ড ওভার করে ফেলবেন। ঠিক আছে, এটা কোম্পানি যারা একসাথে পারে না, যারা একসাথে হয়তো অনেকের ম্যানেজ থাকে না, তাদের জন্য কোম্পানি এই ফ্যাসিলিটি রেখেছে। এবার আপনি যখন 2cc কমপ্লিট করে ফেলবেন, আপনি 3 থেকে 4 মাস পর ফরএভার লিভিং এর সুপারভাইজার হয়ে যাবেন প্রগ্রেসিভ ক্লাবের প্ল্যানে। আপনি সুপারভাইজার হয়ে যাওয়ার পর আপনার 35,000 টাকা ইনকাম, যেটা ন্যূনতম ছিল, সেটা 35 থেকে 50,000 টাকা হবে। সেটা হয়তো আগামী 6 মাস পর থেকে শুরু হতে পারে, মিনিমাম ধরেন 6 মাস পর থেকে শুরু হবে। এখানে আপনি স্পন্সর বোনাস বেড়ে যাবে 33%, টিম বোনাস আপনি 8% এখান থেকে পাবেন, মানে আপনার টিমের সকল থেকে আপনি 8% বোনাস এখান থেকে পাবেন। টোটালি আপনি 35 থেকে 50,000 টাকা এখান থেকে আর্ন করতে পারবেন। আপনি আগামী ধরেন 8 মাস থেকে 10 মাসের মাথায় ফরএভার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হতে পারবেন, যেখানে 43 বা আপ টু 43% এর প্রফিট আপনাকে কোম্পানি দিবে। এবং এখানে আপনি কোম্পানি থেকে ন্যূনতম 50 থেকে 85,000 টাকা পর্যন্ত আর্ন করতে পারবেন, ন্যূনতম। আপনি আগামী 12 থেকে 14 মাস, অনেকের এর চেয়ে বেশি লাগে, কারো 15 মাস সময় লাগে, কারো অনেকে ম্যাক্সিমামই 12 মাস 13 মাসের মধ্যেই ম্যানেজারশিপ কমপ্লিট করতে পারে, যেখানে আপনি আপ টু 48% এর প্রফিট পাবেন। এবং অ্যাকচুয়াল ফরএভার থেকে যারা আনলিমিটেড ইনকাম করতে চায়, 6 ডিজিট ফিগার ইনকাম করতে চায়, তাদের জন্য ফরএভার লিভিং এর ম্যানেজার। এবং এটা আপনি ফরএভারে কাজ শুরু করার 1 থেকে আপনার 1 বছর থেকে 14 মাস বা 15 মাসের মাথায় এটা প্রগ্রেসিভ ক্লাব আপনাকে এগুলো অ্যাচিভ করাবে, এগুলো নিয়ে আপনার টেনশন নাই। আবার এমন না যে প্রতিটা আপনার পদবীর জন্য আপনাকে আবার বারবার জয়েন করতে হবে, বিষয়টা কিন্তু তা না। জয়েন্টিং 2cc একবারই, বাকিগুলো হলো টিমের মাধ্যমে আপনি অটোমেটিক উঠবেন। প্রগ্রেসিভ ক্লাব আপনাকে বাকিগুলোতে সহযোগিতা করবে। ঠিক আছে, প্রগ্রেসিভ ক্লাব বাকিগুলোতে আপনাকে সহযোগিতা করবে। যারা প্রবাসী আছেন, যারা বাংলাদেশে আছেন, যারা স্টুডেন্ট আছেন, আমি সবার উদ্দেশ্যে বলতে চাই, আমিও স্টুডেন্ট লেভেল থেকে শুরু করেছি, আমি আমার স্টাডি ইয়ার থেকে ফরএভার শুরু করেছি। গ্রাজুয়েশন শেষ করার আগে আমি ফরএভার ম্যানেজার হয়েছি, যেখানে গ্রাজুয়েশন শেষ করার পর আমার ফ্রেন্ড সার্কেল অনেকে আছে যারা জব খুঁজছিল 2-3 বছর লাগিয়ে, সেখানে আমি গ্রাজুয়েশন শেষ করার আগে 6 ডিজিট টাকা ইনকামে ঢুকেছি। ঠিক আছে, এটা হলো ফরএভার লিভিং এর চমৎকার একটা বিউটি, হলো 2cc একটা চমৎকার বিউটি। সো আমরা এখানে যারা আছি, আমাদের স্টার্টিংটা কিন্তু 2cc মাথায় রাখতে হবে। আপনার এখানে কোনো ডিমোশন হওয়ার কোনো চান্স নেই যে আমি ভাই আমার কি লেভেল কমে যেতে পারে, ডিমোশন হওয়ার কোনো চান্স নেই। আপনি যেখানে হয় আপনি জায়গায় থাকবেন, নইলে উপরে উঠবেন, নিচে